আজকে আমরা কন্টিনিউয়াসলি 2 ঘন্টা আসলে ক্লাস করব, নট 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 12টা থেকে 2টা পর্যন্ত আর কি। কালকের ক্লাসটা হয়তো হবে না, কালকে যে 1 ঘন্টা আছে সেটা হয়তো হবে না। ওকে, in our last class we have been discussing about the agents influence the shear strength of the soil. So there are a lot of agents which could actually influence the shear strength of the soil. Number one, we have already discussed, it is the heterogeneous nature of the soil. Number two, it is the water table location and moisture content. In the last class, we discussed that the moisture content can change the stiffness of the soil, particularly if it is a fine grained soil. And in case of water table, what really happens is that we had been discussing about the shear strength, that the equation of shear strength would be given by this. If usually, if tau is the shear strength of the soil, then the equation of shear strength of soil is given by this. Tau is equal to C plus sigma tan phi. C plus sigma tan phi. In our last class, we had been discussing about these values. C and phi, usually we call it shear strength parameters. This is C and phi. These two are known as shear strength parameters. It is shear strength parameters and, sorry, strength parameters. Meters. And this sigma is known as normal stress. Normal stress acting on a particular plane. Normal stress. Okay. So what really happens is that if you consider the ground surface over there, let's consider these things. Say ground surface is over there, and you are considering this plane. That means you want that the soil should fail on that particular plane. তখন আমরা বলতেছি the strength of that particular এই প্লেনে যে shear যে strength হবে, resisting strength যেটা হবে, that would be given by this equation. Tau is equal to C plus sigma tan phi. C and phi are parameters. N is the sigma is the normal stress. Normal stress means it is the stress acting perpendicular to that particular plane. Could you get my point? This is normal stress. খেয়াল করো, whenever the ground surface is over there, there is a normal stress over here, which is equal to gamma into H. A normal stress is gamma into H. Gamma into H. Gamma is the unit weight of the soil, and H is the, what is called this, this height is H. This is actually H. This height is H. So the shear strength of the soil now can be given as C plus gamma A sigma tan phi. গামা হচ্ছে ইউনিট ওয়েট, এইচ ইজ দ্য হাইট। তুমি দেখো হাইট কনস্ট্যান্ট যদি এখানে থাকে, এখন এই গামা ইজ দ্য ইউনিট ওয়েট অফ দ্য সয়েল। সো whenever water table is over there, what is going to happen? Whether the unit weight of the soil will change or not. মনে করো যে এখানে যদি ওয়াটার টেবিলটা আমাদের থাকে, তাহলে এই যে গামারটা ভ্যালু যে আছে, গামার ভ্যালু ইনক্রিজ করবে না ডিক্রিজ করবে, কে বলতে পারো? এনিবডি? ইফেক্টিভ ইউনিট ওয়েট অফ সয়েল, এখানে কিন্তু আমরা অলওয়েজ ইফেক্টিভ নরমাল স্ট্রেস বলতেছি, যে স্ট্রেসটা ইফেক্টিভ। এখন আমাদের এখানে মনে করে যে দুই ধরনের স্ট্রেস আছে, তোমরা হয়তো এর মধ্যে পড়ে থাকতে পারো। একটা হচ্ছে টোটাল স্ট্রেস, আরেকটাকে আমরা বলি ইফেক্টিভ স্ট্রেস। Effective stress, it is actually coming from the soil particles, and total stress, it is coming from both soil particle and also from water. But over here, if gamma WH is over there and water table is over there, তখন আমাদের যে ইউনিট ওয়েটটা আছে সেই ইফেক্টিভ ইউনিট ওয়েটটা কত হবে, কে বলতে পারো? নোমান? এনিবডি? ওয়াটার টেবিলের নিচে যখন আমাদের থাকবে, সয়েলটা থাকবে, সো naturally আমরা বলতে পারি in that case unit weight of the soil is equal to gamma saturated. Could you get my point? It is equal to gamma saturated. So gamma saturated into H, এটা হবে টোটাল স্ট্রেস। এখন যদি ইফেক্টিভ স্ট্রেস বলি, ইফেক্টিভ স্ট্রেসটা সমান কত আমাদের? ইফেক্টিভ স্ট্রেস সমান, তোমরা পড়ো না এটা যে টোটাল স্ট্রেস ইকুয়াল টু ইফেক্টিভ স্ট্রেস প্লাস পোর ওয়াটার প্রেসার? পড়ছো কিনা? মনে আছে না মনে নাই? তানভীর, নোমান, কেউ বলতে পারো নাকি? তাহারিম? স্যার কোশ্চেনটা কি স্যার? আবার
আমাদের টোটাল স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু ইফেক্টিভ স্ট্রেস প্লাস পোর ওয়াটার প্রেসার, এটা পড়ো নাই ক্লাসে? স্যার পড়েছি। ওকে, টোটাল স্ট্রেস মানে হচ্ছে ইফ ইউ কনসিডার দিস প্লেন, এই প্লেনের উপর যে পুরা যে ওজনটা আছে সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ টোটাল স্ট্রেস। You get my point? If we take this weight, whole weight যদি নেই, তাহলে হোল ওয়েট এখানে কত হবে? তুমি এখানে এটার ইউনিট ওয়েট আছে গামা স্যাচুরেটেড, তার মানে এখানে যে পার্টিকেল গুলো আছে দে আর ফিল্ড আপ উইথ ওয়াটার। সো এটার ইউনিট ওয়েট যদি গামা স্যাচুরেটেড হয়, তাহলে গামা স্যাচুরেটেড ইনটু এইচ, এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল স্ট্রেস। হ্যাঁ, ইফেক্টিভ স্ট্রেস আমাদের কত হবে? ইফেক্টিভ স্ট্রেস টোটাল স্ট্রেস থেকে পোর ওয়াটার প্রেসার বাদ দিতে হবে। পোর ওয়াটার প্রেসার কত? ওয়াটারের জন্য প্রেসার কত? ওয়াটারের জন্য প্রেসার হবে আমাদের গামা ডাব্লিউ ইনটু এইচ। ওকে, if it is gamma w into h, তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে ইফেক্টিভ স্ট্রেস should be equal to sigma minus u, তাই না? টোটাল স্ট্রেস মাইনাস পোর ওয়াটার প্রেসার। সো if it is so, তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি this is equal to gamma saturated into h, gamma saturated into h minus gamma w into h। তাই যদি হয় তাহলে h, if we take common, then we could say this is gamma saturated minus gamma w, gamma saturated minus gamma w। তার মানে ইফেক্টিভ স্ট্রেস শুড বি ইকুয়াল টু গামা স্যাচুরেটেড মানে গামা w, এই টার্মটাকে अगेन আমরা বলি ইট ইজ ইকুয়াল টু গামা সাবমার্জড। Could you get my point? So effective স্যার stress, ইউ সমান সমান কি লিখেছেন স্যার? পোর ওয়াটার প্রেসার সমান সমান pore water pressure is equal to gamma w into h, gamma unit weight of this water, and h is equal to height, ডান সাইডে কি লিখেছেন স্যার? হ্যাঁ, নিচে gamma w into h, তাহলে টোটাল স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু দিস গামা স্যাচুরেটেড ইনটু h। সোজা কথা, তুমি যদি এখানে এর উপরে আমি যদি এইভাবে লিখি, মনে করো যে এখানে একটা কলাম নিচ্ছ, সয়েলের কলাম নিচ্ছ, ইউনিট এর কলাম নিচ্ছ, তাহলে এখানে মনে করো যে এরকম একটা সয়েলের কলাম তুমি নিচ্ছ। হ্যাঁ, এখন আমি টোটাল স্ট্রেস বলতে বুঝবো যে এখানে যে ওয়াটার এবং সয়েল সহ যে ওয়েটটা আছে পুরাটাই নিচে যেটা কাজ করতেছে স্ট্রেস হিসাবে, সেটাকে আমরা বলবো টোটাল স্ট্রেস। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সেই পুরাটার ইউনিট ওয়েটটা কত? পুরাটা ইউনিট ওয়েট হচ্ছে গামা স্যাচুরেটেড, তাহলে গামা স্যাচুরেটেড হাইট হচ্ছে টোটাল স্ট্রেস। মানে তুমি যদি খেয়াল করো, জাস্ট ভিজুয়ালাইজ, এই নিচে তুমি হাত দিয়ে যদি এই সয়েলটাকে তোলার চেষ্টা করো, কতটুকু ওজন পড়বে, সেটাকে আমরা বলতে চাই টোটাল স্ট্রেস। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? আর এই ডেপথে যেহেতু ওয়াটার টেবিল এখানে আছে, তাহলে ওয়াটারের একটা প্রেসার আছে, ওয়াটারের প্রেসার একটা আছে, নিচে থেকে একটা ওয়াটারের প্রেসার কাজ করবে। ইট ইজ লাইক দিস, ওয়াটারটা যখন এরকম থাকবে, নিচে থেকে একটা ওয়াটার কাজ করবে, তাহলে তার ইফেক্টিভটা কত হলো? এখানে টোটাল স্ট্রেস হচ্ছে এটা, ওয়াটার আবার প্রেসার দিচ্ছে এইভাবে। তাই যদি হয় তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি ইফেক্ট পোর ওয়াটার প্রেসার ইজ ইকুয়াল টু গামা w ইনটু h। সো এটাকে যদি বাদ দেই, তাহলে if we take this common over there, then it is gamma saturated minus gamma w, which is equal to h into gamma prime। দেখো বুঝতে পারছো কিনা সবাই? তোমাকে ইফেক্টিভ বুঝতে, সরি, শিয়ার স্ট্রেন্থ বুঝতে হলে all these things তোমাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। স্যার গামা ড্যাশের কোনো কি স্যার আলাদা কোনো টার্ম আছে? হ্যাঁ, সাবমার্জড ইউনিট ওয়েট। গামা ড্রেস মানে হচ্ছে সাবমার্জড ইউনিট ওয়েট। হ্যাঁ, সরি যে তোমাদেরকে আমার মনে হয় যে এটা তাড়াহুড়া করে পড়ানো হয়েছে, আমি জানি না যে সাবমার্জড ইউনিট ওয়েট। হ্যাঁ, গামা স্যাচুরেটেড গামা প্রাইম। স্যার সমস্যাটা হচ্ছে আমরা অনেকদিন মাঝখানে গ্যাপ গেছে তো স্যার, একটু ভুলে গেছি স্যার, এটা একটু প্রবলেম। না, এটা খুবই স্বাভাবিক, এটা আমি কোয়াইট এগ্রি। এই জন্য তো তোমাদের আমি এটা পুরোটাই রিপিট করলাম, এই জন্য বলে থ্যাংক ইউ স্যার। ওই যে তোমাদের চ্যাপ্টার 3 ক্লাসিফিকেশন স্যার। হ্যাঁ, ক্লাসিফিকেশন, আই নো যে এটা তোমাদের হইতেই পারে। So this is actually gamma submerged. Gamma submerged is equal to gamma prime, মানে আমরা বলতেছি it is gamma। না। Would you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? তাহলে এখানে ইউনিট ওয়েট সম্বন্ধে ইউ মাস্ট হ্যাভ এ ক্লিয়ার আইডিয়া। একটা হচ্ছে গামা, যখন আমরা নরমালি বলি গামাকে আমরা বলি বাল্ক ইউনিট ওয়েট। Would you get my point? বাল্ক ইউনিট ওয়েট ডাজ মিন যে এটাতে পানি ওয়াটার দ্বারা ফিল আপ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। Would you get my point? ইউজুয়ালি যে ওয়াটার দ্বারা পার্শিয়ালি এটা ফিল আপ যদি হয়, তাহলে আমরা এটাকে বলি গামা সামথিং লাইক দিস।
কপাল ফুল ফিল আপ হয় তখন এটাকে আমরা বলি গামা স্যাচুরেটেড। মাই পয়েন্ট। যখন তাহলে একটা হচ্ছে আমাদের গামা, যেটাকে আমরা বলতেছি বাল্ক ইউনিট, এটা আমরা বলতেছি ইট ইজ পার্শিয়ালি স্যাচুরেটেড সাম সর্ট অফ, ইট ইজ গামা স্যাচুরেটেড মানে fully airs are filled up with water. Then we could have gamma D. Gamma D হচ্ছে it is dry unit weight of the soil. যদি কোনো ইয়ে না থাকে, ওয়াটার না থাকে, তাহলে গামা ডি। দেন উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি গামা ডাব্লিউ। গামা ডাব্লিউ কে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি ইউনিট ওয়েট অফ ওয়াটার, এটা কিন্তু ওয়াটার। আর সয়েলের বেলা আরেকটা আমরা বলতেছি গামা প্রাইম। গামা প্রাইম হচ্ছে সাবমার্জড ইউনিট ওয়েট। কুড ইউ গেট দিস পয়েন্ট? যে চারটা ইউনিট ওয়েট আমাদের হবে, গামা বাল্ক, গামা স্যাচুরেটেড, গামা ড্রাই, গামা সাবমার্জড অথবা গামা প্রাইম। আর ওয়াটারের হচ্ছে ইট ইজ গামা ডাব্লিউ। ইজ ইট ওকে? তাহলে স্যার গামা বাল্কটা স্যার গামা স্যাচুরেটেড হতে পারে, গামা ড্রাই হতে পারে। গামা বাল্ক কিন্তু গামা স্যাচুরেটেড হতে পারে। স্যার যখন আমরা জানবো যে ইট ইজ ফুললি ফিল্ড আপ উইথ ওয়াটার, তখন এটাকে গামা। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? আর যখন কোনো ওয়াটার থাকবেই না তখন এটাকে বলবো ড্রাই। ওয়াটার কিন্তু একটুও থাকতে পারবে না, নট ইট ইজ 0% সোজা কথা। যখন থাকবে তখন এটাকে বলতেছি গামা ড্রাই। গামা প্রাইম বলতেছি যখন একটা সয়েল সাবমার্জড অবস্থায় থাকবে, ওয়াটার টেবিলের নিচে যখন তখন ইফেক্টিভ সয়েলের যে ওয়েটটা হবে। আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল কি বলতেছে, এরকম সাবমার্জড অবস্থায় কোনো জিনিস থাকে, ইকুয়াল ভলিউম ওয়াটার উইল বি ডিসপ্লেসড এবং এর ওয়েটটা অতটুকু কম মনে হবে, ওটাকেই আমরা বলতেছি ইট ইজ ইকুয়াল টু গামা সাবমার্জ। এন্ড গামা সাবমার্জের ম্যাগনিটিউড কত? সাবমার্জ মাইনাস গামা ওয়াটার। বুঝতে পারছো কিনা? রোল নাম্বার 5, তোমার নামটা কি বলো তো? আমি তো তোমার নামটা ওখানে ফুল আসতেছে না। রোল 5 স্যার সাবমার্জড আবার একটু বলেন স্যার, সাবমার্জড ইউনিট ওয়েটটা স্যার, বাকিগুলো বুঝছি স্যার। সাবমার্জ ইউনিট হচ্ছে, আমি যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে যে তুমি মনে করো যে এখানে যে স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট যখন আমরা বলতেছি ওয়াটার এবং সয়েল পার্টিকেল সব ওয়েট আমরা কনসিডার করতেছি, হ্যাঁ? আর যখন সাবমার্জড ইউনিট ওয়েট বলতেছি, এই জিনিসটা পানির ভিতর সাবমার্জড অবস্থা আছে। আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল কি বলে? আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল বলে যে একটা কোনো জিনিস যদি পানির ভিতরে এরকম সাবমার্জড অবস্থায় থাকে তাহলে অ্যাপারেন্টলি তার ওজনটা কম মনে হয়। কতটুকু কম মনে হয়? এটা হচ্ছে ইকুয়াল। স্যার ওয়াটার অথর আমাকে ড্রাই ধরে নেব সেই ক্ষেত্রে স্যার? না, এটা ড্রাই না, কিন্তু এটা তুমি ধরে নিবা ইট কুড বি ড্রাই, ইট কুড বি বাল্ক, উই ডোন্ট নো। মানে আমি সোজা কথা বলি যে ওয়াটার টেবিল যদি না থাকে, সাবমার্জ অবস্থা যদি না থাকে, তাহলে সয়েল কিন্তু তার ওয়েট লস করবে না। আমি বুঝাইতে পারছি কিনা? তুমি পানির ভিতর পুরোটা ডুবে থাকতে হবে, তাহলে তুমি তোমার ওয়েটটা লস করবে। তুমি দাঁড়াই আছো, তোমার বুক পর্যন্ত পানি আছে, তাহলে তো তুমি তুমি তোমার ওয়েট লস করবে না। পুরো গেট মাই পয়েন্ট? একটা সয়েলের যদি পুরাটা স্যাচুরেটেড সে না থাকে, তাহলে কখনো সে ওয়েট লস করবে না। আমরা এখানে বলতেছি যে এখানে হয়তো একটু পানি আছে, এখানে একটু পানি আছে, এখানে একটু পানি আছে, এখানে একটু পানি আছে। এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে সে কোনোভাবে ওয়েটটা লস করবে না। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? লস করবে কখন? যখন এখানে ওয়াটার টেবিলটা থাকবে, পানি মনে করে যে ওয়াটার টেবিলটা এখানে আছে, ইন দ্যাট কেস ইট উড বি সাবমার্জ। আদারওয়াইজ আমাদের এখানে বাল্ক ইউনিট ওয়েট ইনটু হাইট। তো বাল্ক ইউনিট ওয়েট হচ্ছে আমাদের 18, হাইট হচ্ছে আমাদের 5, সো দিস ইজ ইকুয়াল টু 90। পোর ওয়াটার প্রেশার আমাদের কত? এখানে যেহেতু ওয়াটারে কন্টিনিউয়াস এরকম যদি ওয়াটারের এটা না থাকে, মানে ওয়াটার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত যদি কন্টিনিউয়াস চ্যানেল না থাকে, তাহলে কিন্তু ওয়াটার কোনো প্রেশার দেবে না। এখানে আইসোলেটেড ওয়াটার যদি ড্রপ থাকে তাহলে কোনো প্রেশার সে দিবে না। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? তাহলে তাই যদি হয়, তাহলে ওয়াটার প্রেশার যদি এখানে 0 হয়, তাহলে ইফেক্টিভ স্ট্রেস উড বি অলসো ইকুয়াল টু 90। তাহলে এখানে ইফেক্টিভ স্ট্রেস হলো 90। মনে করো যে এটা আমি ওয়াটার টেবিলটা এখানে দিলাম। ওয়াটার টেবিল যদি এখানে দেই, অবভিয়াসলি তুমি বুঝতে পারতেছো এর ইউনিট ওয়েট কিছুটা বাড়বে। মনে করো যে এটার ইউনিট ওয়েট হলো ইট ইজ, আমি ধরে নিচ্ছি যে ইউনিট ওয়েট হচ্ছে সে 19। 19। এখন 19 যদি ইউনিট ওয়েট হয়, 19 কিলো নিউটন পার মিটার কিউব যদি ইউনিট ওয়েট হয় স্যাচুরেটেড কন্ডিশনে, খেয়াল করো যে আমি স্যাচুরেটেড সহ তার ওয়েটটা কনসিডার করতেছি 19 কিলো নিউটন পার মিটার স্কয়ার। তাহলে এর টোটাল স্ট্রেস কত হবে?
19 into 5 সিম্পল জিনিস জি স্যার ইউনিট ওয়েট তোমার উপরে হাতের উপরে তোমার মনে করো যে তোমার হাতের উপরে যেটা আছে তুমি একটা ওজন নিচ্ছ এইভাবে তুমি একটা ওজন নিচ্ছ তাহলে এটার যে ওয়েট সেটা হচ্ছে টোটাল স্ট্রেস ইউনিট এরিয়াতে যখন কাজ করবে তখন এটাকে বলতেছি টোটাল স্ট্রেস পুরো গেট মাই পয়েন্ট এখনই আমার পুরো হাতটা যদি মনে করি যে পানির ভিতর থাকে তাহলে এটা তার ওয়েট লস করবে পুরো গেট মাই পয়েন্ট আর যদি ভিতরে মনে করে যে পানি থাকে তাহলে কিন্তু সে ওয়েট লস করবে না তার মানে সে পানিটা সাবমার্জ হইতে হবে সোজা কথা তাহলে এখানে যদি স্যাচুরেটেড যখন হয় তখন মনে করো যে ওয়াটার টেবিলটা এখানে আছে 19 যদি হয় তাহলে হোয়াট উড বি দ্য টোটাল স্ট্রেস 95 কত 95 কারণ 5 into 90 তার মানে 95 হ্যাঁ জি স্যার ওয়াটার কত ওয়াটারের প্রেসারটা কত হবে কিংবা ওয়াটারের কলামের ওয়েট কত হবে 5 into 9.81 9.81 কিংবা 5 into 10 ও যদি ধরো তাহলে 5 into 9.81 ই ধরি আমরা 5 into 9.81 তাহলে কত হলো 49.05 49.03 9.81 তাহলে এটা হচ্ছে 49.03 05 স্যার টেস্ট কত ছিল প্রথম কন্ডিশনে ইফেক্টিভ স্ট্রেস ছিল 90 এখন হচ্ছে 49.03 তাহলে তুমি বলো তো দেখি যে কোনটাতে শেয়ার স্ট্রেন্থ বেশি হবে স্যার মাইনাস করার পরে 45.95 কত 45. 95 in any case 45.95 মনে করো যে আছে এখন স্যার আগেরটাতে আগে আগেরটা- প্রেসার ছিল আগে তোমার ইফেক্টিভ প্রেসার ছিল 90 এখন ইফেক্টিভ প্রেসার হচ্ছে 46 তাহলে কোনটাতে শেয়ার স্ট্রেন্থ বেশি হবে আগেরটাতে আগেরটাতে could you get my point তাহলে soil is a peculiar material তুমি এখানে আমরা যেটা বলতেছি যে তার শেয়ার স্ট্রেংথ উইল চেঞ্জ অন ডিফারেন্ট কন্ডিশন ওয়াটার টেবিল যদি থাকে তাহলে যেটা হবে ওয়াটার টেবিল যদি না থাকে তাহলে কমপ্লিট এখন মনে করো তুমি ওয়াটার টেবিল ধরতেছো না তুমি ফিল্ডে গেলা স্যার তাহলে স্যার শেয়ার স্ট্রেংথ স্যার টোটাল স্ট্রেসের উপর নির্ভর করে ইফেক্টিভ স্ট্রেসের উপর না না ইফেক্টিভ স্ট্রেসের উপর নির্ভর করে কোন কোন সময় টোটাল স্ট্রেসের উপর নির্ভর করবে বাট ইন জেনারেল ইফেক্টিভ স্ট্রেসের উপর নির্ভর বাট এখানে যে তাহলে তো ইফেক্টিভ স্ট্রেস তো স্যার এখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্যার কম হচ্ছে স্যার হ্যাঁ ইফেক্টিভ স্ট্রেস কম হচ্ছে এই জন্য শেয়ার স্ট্রেংথ কম তো তার কম হবে স্যার সেক্ষেত্রে right? ক্ষেত্রে কম পানি যদি থাকে তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কম আর পানি যদি না থাকে তাহলে বেশি এখন ইটস এ ফেলাসি তুমি যদি সাইডে যাও যাওয়ার পরে তুমি দেখতেছো সেখানে ড্রাই সিজন কোনো ওয়াটার নাই তুমি তার শেয়ার স্ট্রেন্থ ডিটারমিন করলা শেয়ার স্ট্রেন্থ প্যারামিটার দিয়ে তুমি ডিটারমিন করলা বর্ষাকালে পানি উঠে গেল তখন কি হবে অবভিয়াসলি তুমি বুঝতেই পারতেছো এখানে যে আমাদের শেয়ার স্ট্রেন্থটা হবে সেটা আমরা রংলি হিসাব করতেছি সেই জন্য ডিজাইন পারপাস ইন মোস্ট অফ দি কেসেস হোয়াট উই ইউজ টু ডু উই কনসিডার ওয়াটার টেবিল অলওয়েজ ইন দি গ্রাউন্ড সার্ফেস ওই পার্টিকুলার এরিয়াতে ওয়াটার টেবিলটা কত হবে সেটারই করে আমরা ধরে নিই যে গ্রাউন্ড সার্ফেসে যদি ওয়াটার টেবিল থাকে দ্যাট ইজ দি ওয়ার্স্ট কেস হলে অবভিয়াসলি আমরা বুঝতে পারতেছি যে এখানে সাবমার্সড ইউনিট ওয়েট হবে এবং সেখান থেকে উই কুড ডিটারমিন দি শেয়ার স্ট্রেংথ অফ দি সয়েল ইন আদার ওয়ার্ডস আমি এখানে যেটা বলতে চাই যে গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল যদি রাইজ করে তাহলে শেয়ার স্ট্রেংথ উইল ডিক্রিজ টু গেট মাই পয়েন্ট একটা স্টিলের ইয়েকে এখানে হচ্ছে ডিফারেন্স তুমি মনে করো যে এখানে গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্ফেস আছে তুমি এখানে একটা স্টিলের প্লেটকে তুমি রাখতেছো কিংবা স্টিলের ইয়েকে রাখতেছো তাহলে এটার যে শেয়ার স্ট্রেন্থ যদি ডিটারমিন করি পানির নিচে আর শেয়ার স্ট্রেন্থ যদি পানির উপরে ডিটারমিন করি উড দেয়ার বি এনি চেঞ্জ সলিড ম্যাটেরিয়ালের শেয়ার স্ট্রেন্থ তুমি যেখানেই টেস্ট করো না কেন মনে করো যে এখানে তুমি শেয়ার চেঞ্জ হবে না স্যার সলিড তো চেঞ্জ হবে না তুমি এটা পানির ভিতর বসেই করো আর এখানেই করো দেয়ার উড বি এনি চেঞ্জ কারণটা কি যে এর ভিতর তো কোনো ওয়াটার ঢুকতে পারতেছে না ভয়েড নাই স্যার এক্স্যাক্টলি কোনো ভয়েড নাই ভয়েড না থাকলে ওয়াটার এখানে কোনো রোল নাই ওয়াটার কোনো প্রেসার দিতে পারতেছে না মাঝখানে পয়েন্ট সো দ্যাটস ওয়াই আমরা বলতেছি যে সয়েলের যখন আমরা পড়তেছি যে সয়েলের শেয়ার স্ট্রেন্থ যখন আমরা পড়তেছি তখন আমরা বলতেছি the shear strength of the soil will depend on lot of factors of which water table is also a factor and moisture content is another factor particularly for what is called this fine grained soil. Next আমরা হচ্ছে drainage facilities involving pore water pressure. This is also some sort of conceptual matter তোমাদেরকে আমি বলি যে এটা আসলে কি বলতে চাচ্ছে drainage facilities মানে আমি একটু ক্লিয়ার করি এটাকে
তুমি মনে করো যে তোমার একটা সয়েলের এখানে ইয়ে আছে, কি যেন বলে, দিস ইজ দ্য গ্রাউন্ড সারফেস ওভার দেয়ার। তুমি এখানে একটা ফুটিং করতেছো, সে ইট ইজ দ্য ফুটিং ইজ লাইক দিস, ফুটিং ইজ, দিস ইজ দ্য কলাম, দিস ইজ দ্য ফুটিং ওভার দেয়ার। এখন whenever you are applying load, whenever you are applying load, এখানে তুমি যদি কোনো লোড অ্যাপ্লাই করো, obviously তার নিচের যে সয়েলটা আছে, এই সয়েলের ভিতর there would be development of stresses, তাই না? এরকম সয়েলের ভিতর there would be development of stresses. যদি এই সয়েলটা স্যাচুরেটেড থাকে তাহলে what is going to happen? স্যাচুরেটেড থাকলে তুমি দেখো, যদি এরকম প্লেন কনসিডার করো, সে it is the particle like this, particle like this, particle like this, তাহলে এই লোডটা যখন ফুটিং এর পড়বে, তখন এখানে আছে ওয়াটার, এখানে আছে ওয়াটার, এখানে আছে সয়েল পার্টিকেল, এখানে আছে সয়েল পার্টিকেল। তার মানে the load would be taken both by water and solid particle. Could you get my point? যে এখানে নিচে যে লোডটা আছে, কে লোডটা নেবে? ওয়াটার নেবে, সলিড পার্টিকেল নেবে। আর যদি তোমার এয়ার থাকে, এয়ারও নেবে, যতই কম থাকুক। তার মানে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি, সয়েল ইজ এ থ্রি ফেজ সিস্টেম। It could have soil solid, it could have water, it could have also air. তাহলে whenever some load is applied, obviously load would be taken by all the three media. Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার। বুঝতে পেরেছি। এখন প্রবলেমটা হচ্ছে কোথায় তোমাকে আমি বলি, ইজ দ্য ল অফ নেচার। তুমি যখনই, nobody wants to take any stress, nobody, তুমি জীব বলো, জড় বলো, যেই হোক না কেন, nobody want to take any stress. তাহলে ওয়াটার উপর যখনই প্রেসার থাকবে, তখন ওয়াটারটা করবে কি? ওয়াটারটার সুবিধা হলো যে ওয়াটার যে কোনো ছোট একটা লিকেজ পাইলে সে কিন্তু বের হয়ে যেতে পারে। Could you get my point? তাহলে তুমি যখনই এখানে ওয়াটারটাকে লোড করতেছো কিংবা এয়ারকে লোড করতেছো, যেহেতু বাই নেচার দে আর ফ্লুইড, they can actually escape out whenever they will be getting any leakage. As soil is a porous material, তখন সে করবে কি, এখানে ওয়াটারটা আমার এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। Could you get my point? মনে করো যে প্রথমে যে পোর ওয়াটার প্রেশারটা ডেভেলপ করো বিকজ অফ এক্সটার্নাল লোডিং, এটাকে সাধারণত আমরা বলি এক্সেস পোর ওয়াটার প্রেশার। এক্সেস পোর ওয়াটার প্রেশার, আমার বাইরের থেকে লোডিং এর ফলে ওয়াটারের যে প্রেশারটা নিচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি এক্সেস পোর ওয়াটার প্রেশার। Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? এখন মনে করো যে এটা ভয়েডটা যদি খুব লার্জ হয়, তাহলে কি হবে? তুমি এটা লোডটা দিচ্ছ, যখন টাইম ইজ জিরো আমরা বলতেছি, তখন লোড উড বি টেকেন বাই বোথ। বাট ইফ ইট ইজ জাস্ট স্লাইটলি গ্রেটার দেন জিরো, দিস ওয়াটার উইল এসকেপ আউট। তাহলে তুমি দেখো যে প্রথমবার আমাদের পোর ওয়াটার একটা প্রেশার থাকবে। তো পোর ওয়াটার প্রেশার যদি থাকে, তাহলে প্রথমে ওখানে কি হবে? প্রথমে যদি ইকুয়েশনটাকে লিখে আমাদের, তাহলে ইফেক্টিভ স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু ওয়াটার প্রেশার। Could you get my point? Initially, total stress, effective stress is equal to total stress minus pore water pressure. যখনই এই ওয়াটারটা বের হয়ে যাবে, তাহলে কি হবে? তোমার ইফেক্টিভ স্ট্রেস কথাটার অর্থ হচ্ছে যে সয়েল স্কেলিটন কতটুকু লোড নেবে, আর পোর ওয়াটার প্রেশার মানে হচ্ছে ওয়াটার কতটুকু লোড নেবে। এখন তোমার মনে করো যে এখানে যদি আমার লোড সামহাও আমি বলি যে টোটাল স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু 100 হয়, মনে করো যে সয়েল সে নিচ্ছে 80 আর ওয়াটার নিচ্ছে 20, তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে টোটাল স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু ইফেক্টিভ স্ট্রেস প্লাস পোর ওয়াটার প্রেশার। ইফেক্টিভ মানে হচ্ছে দিস ইজ ফ্রম সয়েল, দিস ইজ ফ্রম ওয়াটার। Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার। তুমি মনে করো যে একটা পার্টিকুলার প্লেসে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে, এই কম বয়সে বাচ্চারা আছে, অ্যাডাল্ট আছে, সবাই আছে। এখন যদি কোনো একটা লোড দেয়, তাহলে হয়তো আমাদের ইনিশিয়ালি প্রথম সবাই নিবে, লোডটা ইনিশিয়ালি প্রথমে নিবে। এখন তারপরে যে জিনিসটা হবে, সরি এখানে বোধহয় ভুল লিখলাম আমি, এটা হচ্ছে ইট ইজ নট ওয়াটার, ইট ইজ ফ্রম সয়েল এন্ড দিস ইজ ফ্রম ওয়াটার, দিস ইজ ফ্রম ওয়াটার। Could you get my point? এখন তোমাকে বলি, বাচ্চাদের একটা সুবিধা হচ্ছে, সে যেহেতু তার ভলিউম তার ছোট, সে কিন্তু ফাঁক ফুকর দিয়ে পলায় যেতে পারে। আমি একটা ওয়াইল্ড এক্সাম্পল দিচ্ছি জাস্ট তোমাদের মনে রাখার জন্য।
সে যদি বাচ্চাগুলি যদি ফাঁক পুকুর দিয়ে চলে যায়, তাহলে ইভেনচুয়ালি কি হবে? যখন মনে করে যে 5টা বাচ্চা চলে যাবে, তখন এই 5টার লোড নিতে হবে সয়েলকে। তার মানে পোরোটার প্রেশার যত কমবে, ইফেক্টিভ স্ট্রেস তত বাড়বে। পোরোটার প্রেশার যত বাড়বে, ইফেক্টিভ স্ট্রেস তত কমবে। তাহলে এই ওয়াটার যখনই এখান থেকে বের হয়ে যাবে, তাহলে তুমি বুঝতে পারতেছো আলটিমেটলি all the loads should be taken by the soil skeleton. Could you get my point? ঠিক আছে? জি Provided স্যার এখানে ভয়েডটা যাতে সাফিসিয়েন্ট না থাকে। এখন মনে করো যে ক্লেই সয়েলের যে ভয়েড আছে, ভয়েডগুলো খুব ছোট, তাহলে এর ভিতর থেকে পানিটা বের হতে টাইম বেশি লাগবে। স্যান্ডের ভিতর থেকে পানিটা বের হয়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবে। তার মানে এখানে ড্রেনেজটা আসলে ভালো, এখানে ড্রেনেজটা খারাপ। তাহলে তুমি দেখো ক্লেই সয়েলে যদি এই পানিটা বের হইতে তোমার 2 বছর লাগে, তাহলে তোমার 2 বছরের ভিতর আমরা দেখব যে shear strength of that particular soil will change, because আমরা shear strength সমান বলতেছি tau is equal to c plus sigma tan phi। যেহেতু আমাদের এই সিগমা মানে হচ্ছে সিগমা প্রাইম, এটা ইফেক্টিভ স্ট্রেস আমরা অলওয়েজ বলি যে দিস ইজ ইকুয়াল টু সিগমা tan phi। তাহলে যেহেতু আমাদের ইফেক্টিভ স্ট্রেসটা ডিপেন্ড করবে অন পোর ওয়াটার প্রেশার, কাজে এটা যদি ড্রেনেজ ভালো হয় তাহলে ইফেক্টিভ স্ট্রেসটা একটা পার্টিকুলার টাইমে অনেক বেশি থাকবে। ড্রেনেজ যদি খারাপ হয় তাহলে ইফেক্টিভ স্ট্রেস একটা পার্টিকুলার টাইমে অনেক কম থাকবে। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? এই জন্য তুমি দেখবা যে যখন বর্ষাকাল হয়, নদী কিংবা কিংবা কোনো রাস্তার, আমাদের যে রাস্তাটা আছে এমবেংমেন্ট, তুমি সবসময় দেখবে যে বর্ষাকালে কিন্তু ভেঙে যায়। এটা বর্ষাকালে ভেঙে যায় কারণ এখানে পোরোটা প্রেশার যেহেতু থাকে, পোরোটা প্রেশার থাকলে তুমি যখন ওয়াটারটা নেমে যায় এখান থেকে, নেমে গেলে কি হচ্ছে, নেমে গেলে এখানে এই ওয়াটারটা যদি বের হইতে না পারে তাড়াতাড়ি, এর ওয়েটটা বেড়ে যাচ্ছে। বাট এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে পোরোটা প্রেশার থেকে যাচ্ছে। যখনই তার পোরোটা প্রেশার থেকে যায়, তখন তার স্ট্রেসটা কাজ করে ইফেক্টিভ স্ট্রেস, এন্ড এজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট আমরা দেখবো যে এখানে যে স্ট্রেংথটা আছে এই স্ট্রেংথটা আসলে কমে যায়। সবসময় দেখবে যে বর্ষাকালে যখন পানিটা নেমে যায় তখন কিন্তু ভাঙনটা হয়। Could you get my point? It is because if the drainage condition is poor, in that particular case, the shear strength would be also affected. আমাদের যে shear strengthটা থাকবে সেটাও আমাদের পোর হবে। সেই কথাটাই আমরা এখানে বলতেছি যে ড্রেনেজ ফেসিলিটিস। বুঝতে পারছো কিনা? বুঝতে পারছি স্যার। ওকে, নেক্সট হচ্ছে দি টাইপ এন্ড নেচার অফ কনস্ট্রাকশন। এটা তুমি দেখো অন্য কোনো ম্যাটেরিয়ালের বেলা ইট ইজ নট ট্রু, ইট ইজ অনলি ট্রু ফর সয়েল। যে তুমি একটা কনস্ট্রাকশন স্লো করতেছো না ফাস্ট করতেছো, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? কারণটা কি তোমাকে আমি বলি। কারণটা হচ্ছে যে ইফ ইউ কনসিডার এ সয়েল ওভার দেয়ার, তোমার প্রত্যেকটা জিনিসই অত্যন্ত ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে। মনে করো যে এখানে তুমি একটা সয়েল সম্বন্ধে চিন্তা করতেছো, যে এই প্লেনে একটা সয়েল সম্বন্ধে চিন্তা করতেছো যে এর স্ট্রেংথটা কি হবে। এখন আমি যে জিনিসটা আসলে বলতে চাচ্ছি, আমি যদি কনস্ট্রাকশন খুব ফাস্ট করি তাহলে এখানে কি হবে, লোডটা খুব ফাস্ট পড়তেছে এই পার্টিকুলার প্লেসে। আমি যে লোডটা আছে এই লোডটা উড বি ভেরি ভেরি ফাস্ট, এখানে একটা ফাস্ট লোডিং হবে। এখন এখান থেকে যদি ওয়াটারটা, সয়েলটা যদি ড্রেনেজ খারাপ হয় তাহলে ওয়াটারটা তাড়াতাড়ি যাইতে পারবে না। তাড়াতাড়ি যদি যাইতে না পারে তাহলে এখানে যে জিনিসটা হবে সেই জিনিসটা হচ্ছে যে তার ভিতর সয়েলেরও এটা থাকবে এবং ওয়াটারও থাকবে। তার মানে হচ্ছে তার ভিতর টোটাল স্ট্রেস উড বি কনস্টিটিউটেড অফ টু পার্টস। একটাকে বলতেছি ইট ইজ ইকুয়াল টু, সরি, টোটাল স্ট্রেস কনস্টিটিউটেড অফ টু পার্টস। একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ স্ট্রেস আর একটা পোর ওয়াটার প্রেশার। যেহেতু এখানে ওয়াটারটা বের হইতে পারতেছে না, তাহলে তার ভিতর পোর ওয়াটার প্রেশারটা থেকে যাবে। ফার্স্ট কনস্ট্রাকশন করতেছো, এটা বের হওয়ার জন্য মনে করো যে তোমার 7 দিন টাইম দরকার, কিন্তু তুমি একদিনে কনস্ট্রাকশন করে ফেলতেছো। তাহলে কি হইতেছে, এটার ভিতরে একটা পোর ওয়াটার প্রেশার থেকে যাচ্ছে। এজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট আমরা দেখবো যে ফার্স্ট যদি কনস্ট্রাকশন করি তাহলে শেয়ার স্ট্রেংথ আমাদের কম হবে। আর যদি স্লো করি, একতলা বিল্ডিং করলাম, এখানে পোর ওয়াটার প্রেশার যেটা ডেভেলপ করলো সেটা আস্তে আস্তে পার হয়ে গেল, আবার আমি আরেকতলা করলাম, আবার পার হয়ে গেল, আবার আরেকতলা করলাম, আবার পার হয়ে গেল, ইন দ্যাট কেস দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য সয়েল উড বি হায়ার। তোমরা যারা রাস্তা করো, পার্টিকুলারলি যে আর্মি থেকে যারা আছো, তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমরা যখন এমবেংমেন্ট কোনো রোড করি তখন আমরা কি করি, রোডের মনে করো যে একটা লেয়ার এরকম করি, মাটি ফেললাম, কম্প্যাকশন করার পর আমরা কিছুদিন রেখে দিই। কারণটা কি, যাতে এই যে লোডটা আমি দিলাম এই সয়েলের জন্য যে লোডটা হলো
সেই লোডের ফলে নিচে যে ওয়াটারের প্রেশারটা ডেভেলপ করলো এই প্রেশারটা যাতে বের হয়ে যেতে পারে। বের হয়ে গেলে কি হবে? বের হয়ে গেলে আমরা বলতেছি যে এখানে যে টোটাল নর্মাল লোডটা হবে সেই টোটাল নর্মাল লোড উইল ইনক্রিজ and as a result of that shear strength will also increase. Would you get my point? It is a peculiar material যেখানে আমরা বলতেছি তুমি যদি স্ট্রেস ইনক্রিজ করাও তাহলে স্ট্রেংথও ইনক্রিজ করবে, স্ট্রেস ডিক্রিজ করাইলে স্ট্রেংথও ডিক্রিজ করবে। Would you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? হ্যাঁ, স্যার এই রিলেশনটা আবার একটু বলেন স্যার। স্ট্রেস জানান। বাড়ালে যে স্ট্রেংথ বাড়বে স্যার। হ্যাঁ, তুমি আমরা এখানে কি বলতেছি যে টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা tan phi, তাই না? টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা tan phi, সরি সি প্লাস সিগমা tan phi। তাহলে সিগমাটা আমরা বলতেছি ইট ইজ ইফেক্টিভ, হ্যাঁ ইফেক্টিভ। কোনো ক্ষেত্রে টোটাল হবে আমি বলবো সিগমা tan phi। এখন আমি তোমাকে যে জিনিসটা বলতেছি যে এখানে কি জিনিস, তোমার যদি সি এবং ফাই এই প্যারামিটার দুটো যদি সমান থাকে, কনস্ট্যান্ট থাকে, তাহলে স্ট্রেংথ উইল ভেরি উইথ নর্মাল স্ট্রেস। তার মানে নর্মাল স্ট্রেস যত তোমার বাড়বে স্ট্রেংথও তোমার বাড়বে, কারণ এটা তো লিনিয়ার ইকুয়েশন। না, এখানে মনে করো যে 5 থাকলে যেটা হবে 10 থাকলে তার চেয়ে বেশি হবে। Could you get my point? বুঝতে Yes পারছো? স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। ওকে, তাহলে দেখো ইট ইজ এ পিকুলিয়ার ম্যাটেরিয়াল, অন্য কোনো ম্যাটেরিয়ালে কিন্তু এই প্রপার্টি নাই। আমি বলতেছি যে আমি পার্টিকুলার প্লেনের স্ট্রেংথ ডিটারমিন করতে চাই, বলতেছি যে স্ট্রেংথ যদি আমি বেশি লোড দেই তাহলে এটা স্ট্রেংথও বেশি হবে, যদি কম লোড দেই তাহলে স্ট্রেংথও কম হবে। Could you get my point? এখন তুমি যে রেটে দিচ্ছ হয়তো ওই রেটে বাড়বে না। এখানে 10 দিলে শিয়ার স্ট্রেংথ যে 10 বাড়বে নট নেসেসারিলি, কারণ এখানে আরেকটা ফ্যাক্টর দিয়ে তাকে গুণ করতে হয়। বাট ইন জেনারেল আমরা বলতে পারি whenever the normal load will increase, the shear strength will also increase. তাহলে এখানে আমরা একটা রোড করতেছি, মনে করো যে একটা লেয়ার অফ সয়েল এখানে কম্প্যাক্ট করলাম। রোডের নিচের যে সয়েল, এই সয়েলটাকে সাধারণত আমরা বলি সাবগ্রেড। You have to learn actually a lot of things in soil mechanics. Sorry for you যে তোমাদের অত্যন্ত টাইম কম। এখানে যে তুমি এগুলি বসাচ্ছ, মনে করো যে একটা কম্প্যাক্ট তার উপর তুমি পেভমেন্ট করবা, তাহলে নিচের যে সয়েলটা আছে যেটা তুমি কম্প্যাকশন করো নাই সেটাকে আমি বলতেছি ইট ইজ দ্য সাবগ্রেড, আপগ্রেড পয়েন্ট। তাহলে এখন যখনই তুমি একটা লেয়ার অফ সয়েল এখানে দিচ্ছ, বাইরে থেকে ট্রাক দিয়ে এনে মাটি ফেলতেছো, কম্প্যাক্ট করতেছো, এ লেয়ার ইজ ফর্ম। যখন এই লেয়ারটা ফর্ম হলো ইট উইল গিভ সাম লোড ওভার দেয়ার অথবা স্ট্রেস, তাহলে এখানে দেয়ার উইল বি ডেভেলপমেন্ট অফ পোর ওয়াটার প্রেশার। যদি আমাদের ওয়াটার থাকে তাহলে পোর ওয়াটার প্রেশার থাকলে তোমার কি হবে, তুমি যদি এটাকে টাইম দাও, এই লোডটা দেওয়ার পর টাইম দিলা, যেহেতু পোর ওয়াটার এখানে পোরের ভিতর আমাদের প্রেশার ডেভেলপ করতেছে, কাজে সে যে কাজটা সে করবে আস্তে 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 ভয়েড দিয়ে সে পার হয়ে যাবে। যখনই সে ফুল পার হয়ে গেল, ওয়াটারটা আর যাচ্ছে না, ইট ডাজ মিন দ্যাট পোর ওয়াটার প্রেশার ইজ ইকুয়াল টু 0, প্রেশার নাই। তাহলে ইন দ্যাট কেস অবভিয়াসলি আমার যে ইফেক্টিভ স্ট্রেস আছে ইট উইল ইনক্রিজ, কারণ পোর ওয়াটার প্রেশার যখনই থাকবে তখন এটা কমে যাবে, সরি ইফেক্টিভ স্ট্রেস কমে যাবে। পোর ওয়াটার প্রেশার যখনই না থাকবে ইফেক্টিভ স্ট্রেস বেড়ে যাবে। তার মানে ওয়াটারটা বের হয়ে গেলে এই সয়েলের স্ট্রেংথও বেড়ে যাবে। Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? বুঝতে পারছি স্যার। এই জন্য তুমি যদি কোনো ক্লেই সয়েলে করতে চাও, মনে করো রাস্তাটা কোনো ক্লেই সয়েল, তার ভয়েড গুলি ছোট, পানিটা বের হইতে অনেক টাইম লাগে, তুমি করো কি একটা লেয়ার করার পর কিছুদিন টাইম দাও, 7 দিন কিংবা 10 দিন এরকম টাইম দাও। দেওয়ার পরে যখন তুমি মনে করো যে না পোর ওয়াটার প্রেশার হয়তো বেড়ে গেছে, বের হয়ে গেছে, আমরা এটা ক্যালকুলেট করতে পারি যে কত টাইম আসলে লাগবে, তখন তুমি কিন্তু আরেকটা লেয়ার এখানে প্লেস করো। একদিনই কিন্তু পুরো রাস্তাটা তুমি করে ফেলো না। তুমি একটা সেকশনে যখন রাস্তা করতে চাও, তুমি কি কখনো দেখছো যে এইভাবে রাস্তা করে, মনে করো যে তোমার এম্বেঙ্কমেন্ট আছে এরকম, হ্যাঁ, যে রোড এম্বেঙ্কমেন্ট তুমি করতেছো, এম্বেঙ্কমেন্ট ইজ লাইক দিস, এম্বেঙ্কমেন্ট ইজ লাইক দিস। তুমি কি কখনো দেখছো যে একটা পার্টিকুলার সেকশনে পুরাটা একবারে করে ফেলছে? অ্যান্সার ইজ নো। দুইটা কারণ আছে, একটা হচ্ছে যে স্ট্রেংথের কারণ তো আছে, আর একটা হচ্ছে ভেহিকল মুভমেন্ট ইত্যাদি প্রবলেম হবে। আমরা নর্মালি করি কি লেয়ার করে করি, সে ওয়ান লেয়ার ইজ ওভার দেয়ার, লেয়ার ইজ ওভার দেয়ার, এটা করার পর কয়েকদিন রেখে দিলাম, দেওয়ার পর যখন এখান থেকে নিচে থেকে পুরোটা সেটা চলে গেল, তখন আমরা আরেকটা লেয়ার দিই। এই লেয়ার দেওয়ার পরে আরবার ওজন বাড়লো, পুরোটা পেশেন্ট ডেভেলপ করবো, দেন এগেইন উই গিভ টাইম, তারপরে মনে করো যে আবার এটাতে দিই, দেওয়ার পরে পুরোটা পেশেন্টে চলে গেল, শেয়ার স্ট্রেংথ উইল ইনক্রিজ। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? Yes, sir.
এই জন্যই তুমি দেখবা যে অনেক সময় তোমার মানুষ যে কাজটা করে, মনে করো তুমি একটা বিল্ডিং করলা, এখানে হয়তো তুমি একটা বিল্ডিং করলা, তোমাকে হয়তো ফ্রিকুয়েন্টলি জিজ্ঞেস করবে, তুমি দেখো যে তুমি যখন গ্রাজুয়েট হয়ে যাবে তখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, মনে করো যে বিল্ডিংটা আছে, সে একটা 5 তলা কিংবা 6 তলা বিল্ডিং আছে, এরকম একটা বিল্ডিং আছে, কিছুদিন পরে হয়তো তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে এখানে কি আরেকটা তলা বাড়ানো যাবে? You get my point? জিনিসটা হচ্ছে যে তুমি যখন এরকম 5 তলা কিংবা 6 তলা বিল্ডিং করছো, দেয়ার উড বি লোড, এই সয়েলের ভিতর লোড হবে, লোড হওয়ার পরে দেয়ার উড বি ডেভেলপমেন্ট অফ পোর ওয়াটার প্রেশার, এন্ড ইফ ইউ অ্যালাউ টাইম, সাফিসিয়েন্ট টাইম দিচ্ছ, 5 বছর 6 বছর 10 বছর চলে গেছে, কাজে এখান থেকে পোর ওয়াটারের যে প্রেশারটা ছিল, ডেফিনেটলি পোর ওয়াটার প্রেশার উড বি এসকেপিং। Could you get my point? তাহলে এসকেপ যদি করে, শেয়ার স্ট্রেংথ অফ দি সয়েল উইল ইনক্রিজ, এন্ড এজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট ওই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যেখানে যদি হয়তো একতলা কিংবা দোতলা যদি আমরা বাড়াইতেও চাই, উই কুড অ্যাকচুয়ালি ডু ইট। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? একসাথে যদি করতে চাও তাহলে তুমি করতে পারবে না, কারণটা কি, যে ইফেক্টিভ স্টেজ তো তখন কম। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? স্যার সয়েল নেচারটা কি শুধু ওয়াটারের উপরে নির্ভর করে, বাকি জিনিস কি স্যার কম ইফেক্টিভ এই জিনিস সয়েল নেচারের ক্ষেত্রে স্যার? হ্যাঁ, না, সয়েল ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে কি, আমাদের যে সয়েল গুলি আছে এগুলি মোস্টলি তোমার কোয়ার্স থেকেই আসলে ম্যাক্সিমামই তৈরি আমাদের। হ্যাঁ, কাজে কোয়ার্স তো ভেরি স্টিফ, একই ধরনের ম্যাটেরিয়াল। তুমি মনে করো না যে একটা ম্যাটেরিয়াল খুব সফট আর একটা ম্যাটেরিয়াল খুব স্টিফ। নো, একটা পার্টিকুলার প্লেসে যখন সয়েল ডিপোজিট হয়, যখন রকটা ওয়েদারিং হয়, কোয়াইট লাইকলি যে একই ধরনের রক ওয়েদার হয়ে ওখানে সয়েলটা ফর্ম হবে। ডু গেট মাই পয়েন্ট? সেই জন্য অনেক জায়গায় যে ময়লা ডিপোজিট করতে 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 স্যার সয়েল হচ্ছে স্যার। ওইটা অর্গানিক সয়েল। হ্যাঁ, অর্গানিক সয়েলের জন্য কিন্তু এই মেকানিক্স না। বুঝতে পেরেছি স্যার। মেকানিক্স পড়তেছে, এটা অনেস্টলি স্পিকিং বলা উচিত, ইট ইজ সয়েল মেকানিক্স ফর ইনঅর্গানিক সয়েল। You get my point? অর্গানিক সয়েলের জন্য উই হ্যাভ সাম আদার মেকানিক্স। অর্গানিক সয়েলের মেকানিক্সটাই আলাদা আসলে। You get my point? So don't be confused. যে তোমাকে বুঝতে পারছি স্যার। প্রশ্ন করলা জামান, যেমন স্যার ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন এবং ইন্টেলিজেন্ট প্রশ্ন, যে আমি সয়েলের যে পার্টিকেল আছে, এই পার্টিকেল গুলির যে স্টিফনেস ইনঅর্গানিক সয়েলের, তুমি যে মিনারেল দ্বারা 7টা কিংবা 8টা মিনারেল দ্বারা আসলে আমাদের তৈরি হয়, এই মিনারেল গুলির স্টিফনেস মোটামুটি কাছাকাছি। তোমার মনে করার কোনো কারণ নাই যে এটা ভেরি স্টিফ, এটা হয়তো খুব সফট হবে। নো ওয়ে। You get my point? অর্গানিক সয়েল যদি হয় তাহলে অবভিয়াসলি এখানে এটার ফর্মেশন ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট। এখানে হয়তো তার ভিতরে এরকম স্টিফ দুই একটা ম্যাটেরিয়াল থাকতেও পারে, নো প্রবলেম, কিন্তু এর মেকানিক্সটা হচ্ছে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। জেনারেল যে ইনঅর্গানিক সয়েলের প্রিন্সিপল, সেটা সে ফলো করে না। You get my point? বুঝতে পারছো কিনা? বুঝতে পারছি স্যার। ওকে জামান, এখন আমরা আসতেছি, তাহলে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারতেছি যে ফাস্ট কনস্ট্রাকশন এন্ড স্লো কনস্ট্রাকশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্লো কনস্ট্রাকশন হলে অবভিয়াসলি স্ট্রেংথ অফ দি সয়েল উইল ইনক্রিজ, ফাস্ট কনস্ট্রাকশন হলে স্ট্রেংথ অফ দি সয়েল উইল ডিক্রিজ। You get my point? বুঝতে পারছো কিনা? তুমি একটা রড, এটা তুমি কংক্রিটের করতেছো, এটা তুমি ফাস্ট রডটা লাগাইলে না স্লো রডটা লাগাইলে ডাজন্ট ম্যাটার, কিন্তু আমি সয়েলের বেলায় বলতেছি যে ইট ম্যাটার্স। ইউ ক্যানট ডু লাইক দিস। তোমাকে যে কাজটা করতে হবে, যে দেখা যাচ্ছে তোমার এটা স্লাইডটা, দেখা যাচ্ছে স্যার। ওকে ওকে, তাহলে এটা আমরা পেলাম, ইট ইজ ড্রেনেজ ফ্যাসিলিটিস ইনভলভিং পোর ওয়াটার প্রেশার, দি টাইপ এন্ড নেচার অফ কনস্ট্রাকশন। এটা তো আমরা এখন পড়লামই যে কি ধরনের করবো, স্লো না ফাস্ট। This one is very very important again. আমরা এখানে একটু টাইম নিচ্ছি, বাট এরপরে উইল মুভ very quickly because these are all very very conceptual matter. Unless you understand these things, you cannot actually understand this soil mechanics. Or sorry, shear strength of the soil. And I can say it is almost sure soil mechanics does mean shear strength of the soil. তুমি যদি shear strength বুঝো তাহলে তুমি পুরো soil mechanics বুঝতে পারবে। যদি shear strength না বুঝো তাহলে in that case তোমার soil mechanics বোঝাটা it would be very very difficult. Stress history খেয়াল করো যে how the soil is formed, this is another again very important. আমি বলতেছি যে একটা soil কিভাবে তৈরি হলো, এটা আসলে খুব very very important। হ্যাঁ, আমি দেখো soil কে আসলে depending on how it is formed, depending on that আমরা soil কে 3 ভাবে আসলে ভাগ করতে পারি। একটাকে আমরা বলতে পারি নরমালি কনসলিডেটেড সয়েল,
normally consolidated soil. তোমরা কোন- soil. Number 2, we have over consolidated soil. Soil. And number 3, we have under consolidated soil. এই পর্যায়ে আমরা আন্ডার কনসলিডেটেড সয়েল নিয়ে অত গুরুত্ব দেব না, বাট আমাদের নর্মালি কনসলিডেটেড এন্ড ওভার কনসলিডেটেড এই দুইটা সয়েল সম্বন্ধে খুব গুরুত্ব দিতে হবে। গুরুত্ব এই জন্য দিতে হবে, নর্মালি কনসলিডেটেড সয়েল খেয়াল করো যে একটা সয়েলের উপর বর্তমানে যে প্রেসারটা আছে কিংবা ওভারবার্ন স্ট্রেস যেটা আছে, মনে করো যে এখানে একটা সয়েল এলিমেন্ট তুমি চিন্তা করলে, সয়েল এলিমেন্ট যদি চিন্তা করো তাহলে অবভিয়াসলি এখানে আমরা বলতেছি তার উপর দেয়ার উড বি এ নর্মাল স্ট্রেস, ওয়েটের জন্যই হোক বিল্ডিং এর জন্যই হোক, দেয়ার উড বি এ নর্মাল স্ট্রেস ওভার দেয়ার। হ্যাঁ, নর্মাল স্ট্রেস। সয়েল মেকানিক্স এর আরেকটা জিনিস তুমি মনে রাখো, দিস আর দি বেসিক প্রিন্সিপলস। এক নম্বর প্রিন্সিপল হচ্ছে যে as soil is a particulate material, whatever may be the external loading, the eventual failure would be occurring because of slippage on a particular surface, that is it will occur because of shear failure. সয়েলের সবসময় shear failure হবে। 2 নম্বর হচ্ছে এটা আরেকটা প্রিন্সিপল অফ সয়েল মেকানিক্স, যে আমাদের whenever there is any vertical load, যদি যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল সয়েলের উপর যদি কোনো ভার্টিক্যাল লোড থাকে, যে কোনো কারণেই হোক, whenever there is any vertical load, there must be induced lateral stresses. তুমি একটা বিল্ডিং থেকে লোড আসলো, এইভাবে পড়লো, পড়ার সাথে সাথে তুমি এই লোড দেও নাই, কিন্তু তারপরেও there would be induced. Do you get my point? Second important point, sorry, in soil mechanics, that whenever there is any vertical stress, there must be induced lateral stresses. কারণটা কি? কারণটা তোমাকে গত ক্লাসে we have already discussed. সেটা হচ্ছে যে তুমি এখন এখানে যদি একটা সয়েল এলিমেন্টের ভিতর কোনো লোড অ্যাপ্লাই করো, মনে করো যে একটা লোড অ্যাপ্লাই করতেছো, হ্যাঁ, অবভিয়াসলি এই সয়েলটার টেন্ডেন্সি থাকবে কি? টেন্ডেন্সি থাকবে টু বাল্জ ইন দি ল্যাটারাল ডাইরেকশন, তাই না? সয়েল তো গ্রানুলার ম্যাটেরিয়াল। একটা এরকম সয়েল হিবের উপরে যদি তুমি উঠে যাও, মনে করো যেরকম একটা সয়েল হিপ আছে, তুমি এখানে যদি দাঁড়ানোর চেষ্টা করো, এখানে সে তুমি দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেছো, obviously তুমি দেখবে কি হচ্ছে, it would be moving in that direction. It would be moving in that direction. Could you get my point? Because soil is a granular material. Solid যদি কোনো ম্যাটেরিয়াল থাকতো তাহলে কিন্তু এরকম হতো না। একটা সলিড ম্যাটেরিয়ালের উপর তুমি এখানে দাঁড়াচ্ছ, দাঁড়ানোর ফলে তুমি যদি উপরে এখানে দাঁড়াও, তুমি obviously এর ল্যাটারাল কোনো বালজিং হবে না। আর যদিও ল্যাটারাল বালজিং হয়, ভেরি স্মল, ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট। আর সয়েলের উপর তুমি যখনই এখানে দাঁড়াবে, তখন obviously তুমি স্যান্ডের কথা চিন্তা করো। If you stand over there, obviously there would be a lateral what is called movement. এখানে যদি ল্যাটারাল মুভমেন্ট হইতে চায়, তাহলে পাশের যে জিনিসটা আছে, তার মানে এই সয়েলটা পাশের জায়গাটা দখল করে নিচ্ছে, সে তো তোমাকে দখল করতে দিবে না। তো অ্যাগেন ইট ইজ দি ল অফ নেচার। তুমি কি চাবা যে তোমার জায়গাটা কেউ নিয়ে নেক? কাজে এখান থেকে সয়েল কি করবে? তাকে প্রেসার অ্যাপ্লাই করবে, এখান থেকে প্রেসার অ্যাপ্লাই করবে। এইটাকে আমরা বলতেছি ইনডিউসড স্ট্রেস কিংবা ল্যাটারাল স্ট্রেস। whenever there is any vertical stress, there must be induced lateral stresses. Could you get my point? কাজে এখন আমরা যে জিনিসটা আসলে বলতে চাচ্ছি, যে প্র্যাকটিক্যালি একটা সয়েলের হচ্ছে স্ট্রেস কন্ডিশন ইজ লাইক দিস। এখন আমি যে জিনিসটা আসলে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে একটা সয়েল মনে করো যে ফর্ম হলো, এখন আমি বলতেছি যে এই সয়েলটার, এই সয়েল এলিমেন্টের উপর বর্তমানে যে লোডটা আছে, বর্তমানে যে স্ট্রেস, ভার্টিক্যাল স্ট্রেস যেটা আছে বর্তমানে, এখানে মনে করো যে একটা ভার্টিক্যাল স্ট্রেস থাকবে, কোনো কারণে একটা ওভারবার্ডেনের জন্য হতে পারে, বিল্ডিং এর জন্য হতে পারে, could you get my point? কিংবা অন্য কোনো স্ট্রাকচারের জন্য হতে পারে। মনে করো যে এখানে তার উপর একটা ভার্টিক্যাল প্রেসার আছে, ল্যাটারাল সম্বন্ধে আমি এই করতেছি না, 100. could you get my point? এখন বলতেছি যে এই সয়েলটার উপরে অতীতে কোনোদিনও যদি এর চেয়ে বেশি প্রেসার না থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা বলি নরমালি কনসলিডেটেড সয়েল। could you get my point? বুঝতে পারছো ফারিয়া? জি স্যার। কি স্যার হচ্ছে এক্সটার্নাল লোডের জন্য আসলো স্যার নাকি সৈকত, বুঝতে পারছো তুমি?
স্যার এই 100 লোডটা আসলো কোত্থেকে স্যার? আমি বলতেছি যে কোনো কারণে এই লোডটা আসতে পারে সয়েলের ওয়েটের জন্য আসতে পারে, অথবা তুমি একটা কোনো বিল্ডিং আছে এখানে কোনো কিছু একটা স্ট্রাকচার করছো, তাহলে এর জন্য একটা স্ট্রেস এখানে ডেভেলপ করবে না একটা পার্টিকুলার ডেপথে। মনে করো যে এখানে এটা হয়তো ডেপথ আছে সে 5 মিটার কিংবা 3 মিটার ডেপথ আছে, এই ডেপথে কি হবে? 5 মিটার কিংবা 3 মিটার ডেপথে অবভিয়াসলি দেয়ার উইল বি ডেভেলপমেন্ট অফ স্ট্রেসেস, তাই না? এই ভার্টিক্যাল লোড তুমি দিচ্ছ, এখানে ভার্টিক্যাল লোড আসবে না? অবভিয়াসলি আসবে। স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশন তো তোমরা পড়ছো। আর ওটা না থাকলেও এখানে সয়েলের ওয়েটের জন্য একটা ওয়েট আছে, তাই না? সয়েলের ওয়েটের জন্য কত? গামা ইন্টু এইচ। পুরো গেট মাই পয়েন্ট? আমি মনে করি যে গামা ইন্টু এইচটা হচ্ছে আমার 100। আমি বলতেছি বর্তমানে এর উপর লোড আছে 100, অতীতে এর উপর যদি কোনো ভাবে 100 এর বেশি লোড না থেকে থাকে তাহলে এটাকে আমরা বলি নরমালি কনসোলিডেটেড সয়েল। বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার, এখন বুঝতে পারছি স্যার। ওভার কনসোলিডেটেড সয়েল কাকে বলবো? মনে করো যে কোনো এক কালে এটাতে কোনো বিল্ডিং কিংবা কোনো কিছু ছিল, হ্যাঁ, এরকম বিল্ডিং ছিল, তুমি তখন কত প্রেসার ছিল? 100। খেয়াল করো, আমি এই বিল্ডিংটা মনে করো যে সরাই নিলাম, কোনো কারণে এই বিল্ডিংটা এখন নাই, তুমি কি এখন চিন্তা করো যে এখানে কি ভার্টিক্যাল প্রেসার 100 থাকবে? তাহলে এখানে মনে করো যে বর্তমানে প্রেসার আছে 80, আমি ধরে নিই বিল্ডিং সরানোর ফলে এখানে প্রেসার হলো 80। খেয়াল করো, বর্তমান প্রেসার হচ্ছে তার 80, পাস্ট প্রেসার তার কত ছিল? 100। এই ধরনের সয়েল, যে সয়েলে বর্তমানে যে প্রেসার আছে তার চেয়ে অতীতে যদি বেশি প্রেসার থেকে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলি ওভার কনসোলিডেটেড সয়েল। বুঝতে পারছো কিনা? প্রেজেন্ট তার উপর যে স্ট্রেস আছে এর থেকে যদি অতীতে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি স্ট্রেস না থেকে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে ইট ইজ নরমালি কনসোলিডেটেড। আর যদি অতীতে তার উপর বেশি প্রেসার থেকে থাকে তাহলে হবে ওভার কনসোলিডেটেড। তুমি চিন্তা করো যে এই সয়েলটাই এখানে ওভার কনসোলিডেটেড হয়ে গেল যখনই 80 প্রেসার হচ্ছে ওভার কনসোলিডেটেড, বিকজ এটা 100 ছিল অতীতে, হ্যাঁ। এখন তুমি মনে করো যে এই সয়েলটা যদি প্রেসারটা এখানে 90 হয় তখন কি হবে? ওভার কনসোলিডেটেড, নরমালি কনসোলিডেটেড। আমি মনে করি আরো কোনো একটা স্ট্রাকচার এখানে তৈরি করলাম ছোট করে, তখন এটা 90 হলো। 90 হলে সেটা কি হবে? ওভার কনসোলিডেটেড হবে, নরমালি কনসোলিডেটেড? ওভার কনসোলিডেটেড। ওভার কনসোলিডেটেড, কারণ অতীতে তো 100 ছিলই। মনে করো যে আমি আবার কোনো নতুন একটা কনস্ট্রাকশন করলাম, কনস্ট্রাকশন করে এটার ভিতর প্রেসার হয়ে গেল 120, এখন প্রেসার হচ্ছে 120। এখন বলো তো যেটা নরমালি কনসোলিডেটেড না ওভার কনসোলিডেটেড? নরমাল। Could you get my point? Any soil, depending on stress condition, it could be normally consolidated or it could be over consolidated. বুঝতে পারছো কিনা? তুমি কনফিউজ? এটা কিন্তু একদম ক্লিয়ার ধারণা তোমার থাকতে হবে। তুমি পরীক্ষায় কত নাম্বার পাইলে না পাইলে I don't bother, but whenever you will be acting as a practicing engineer, you must have a clear knowledge about these things. A soil itself can be normally consolidated, can be over consolidated at any time. Could you get my point? এখন তোমাকে উত্তর দাও তো দেখি। আমি মনে করি যে ফিল্ডে যখন সয়েল স্যাম্পলটা কালেক্ট করি, সরি যে তোমাদেরকে ওইটাও পড়ানো হয় না, পড়ানো হবে ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ। হোপফুলি যদি আমাদের নেক্সট ইয়ারে দেখা হয় উই কুড ডু ইট। নর্মালি আমরা যে কাজটা করি, মনে করো যে ফিল্ডে আমরা যখন সয়েল স্যাম্পল কালেক্ট করি আমরা সাধারণত এরকম একটা হোল তৈরি করি, এটাকে আমরা বলি বোর হোল। করার পরে আমি মনে করি যে 10 মিটার ডেপথে থেকে কোনো সয়েল স্যাম্পল কালেক্ট করতে চাই, so I'll collect a soil sample from here. Could you get my point? খেয়াল করো আমি কি কথাটা বলতেছি, খেয়াল করো। আমি এই সয়েল স্যাম্পলটাকে যখন কালেক্ট করে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে আসবো তখন এই সয়েলটা কি হবে? মনে করো যে এখানে একটা প্রেসার ছিল, সে অতীতে একটা প্রেসার ছিল, যে কোনো একটা ফিগার আমরা দিই, কত ছিল, আবার 100ই ধরি, 100 এখানে একটা প্রেসার ছিল, হ্যাঁ। আমি এই সয়েলটাকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে আসলাম, এখন এই সয়েলটা কি হবে? নরমালি ওভার কনসোলিডেটেড। কারণটা কি? উত্তর কারেক্ট। কেন? স্যার আগে ছিল প্রেসার ছিল, বাট এখন তো প্রেসার কমে যাবে স্যার, ওই জায়গাতে সরাই প্রেসার নাই, নাই স্যার, রাইট আমি তুলে নিয়ে আসছি, প্রেসার নাই। চতুর্দিকে প্রেসার অলমোস্ট জিরো। Could you get my point? জি স্যার। Almost zero. কাজে এটা ওভার কনসোলিডেটেড, হ্যাঁ, এটা ওভার কনসোলিডেটেড।
এখন এই সয়েলটাকে আমি ল্যাবরেটরিতে আইনে কোনো টেস্ট করলাম, ডাইরেক্ট শেয়ার কিংবা কোনো কিছু আমি দিলাম। ডাইরেক্ট শেয়ার যখন দেই, তোমাদের খেয়াল আছে কিনা, তোমরা এখানে কিন্তু একটা নর্মাল লোড অ্যাপ্লাই করো। ডাইরেক্ট শেয়ার করছো নাকি তোমরা টেস্টটা? স্যার এখনো করি নাই। করো নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলতেছি যে এই সয়েলটাকে মনে করো যে স্ট্রেংথ মেজার করার জন্য আমি এখানে প্রেসার দিলাম কি জানি বলে সে 120। তাহলে এই সয়েলটার এখন কি হবে? একে নরমাল নরমাল হবে স্যার। Would you get my point? Yes, sir. Yes, sir. Every moment আমাদের একটা soil could change its position, এবং আমরা বলতেছি shear strength of the soil will also depend on the on the what is called this how the soil is formed, সেটার উপর আসলে নির্ভর করবে। এবং এটা যদি নর্মালি কনসোলিডেটেড হয় তাহলে এক ধরনের হবে, ওভার কনসোলিডেটেড হলে আরেক ধরনের হবে। এটা পরবর্তীতে আমরা আসলে নর্মালি কনসোলিডেটেড ওভার কনসোলিডেটেড আরো আলোচনা করব। এটাকে আমরা বলতেছি স্ট্রেস হিস্ট্রি। Would you get my point? যে কিভাবে তার স্ট্রেসটা চেঞ্জ হচ্ছে, যে নরমালি কনসোলিডেটেড না ওভার কনসোলিডেটেড সেটার উপর স্ট্রেংথ নির্ভর করবে। স্ট্রাকচারাল ডিস্টারবেন্স, একটা সয়েলের ভিতরে যদি কোনো ক্র্যাক থাকে কিংবা কোনো কিছু থাকে তাহলে অবভিয়াসলি তার যে স্ট্রেংথ হবে, যদি ক্র্যাক না থাকে তাহলে তোমার স্ট্রেংথ উড বি ডিফারেন্ট। তুমি বুঝতেই পারছো। স্লাইড দেখা যাচ্ছে না স্যার। সরি আচ্ছা, স্যার আন্ডার কনসলিডেটেড আন্ডার কনসোলিডেটেড এই মুহূর্তে তোমাদেরকে আমি কনফিউজ করতে চাই না, এটা তোমার জানার এই মুহূর্তে দরকার নাই। হ্যাঁ, এটা আমরা পরে কোনো সময় এক সময় জানবো। আর তুমি যদি ওইভাবে জানতে চাও আন্ডার কনসিডারেশন প্রেসারে যদি তার ভিতর থেকে ওয়াটার বের হয়ে না যায় তাহলে তখন আন্ডার কনসোলিডেটেড বলবো। এটা তুমি আর চিন্তা করো না। তোমার মেইন কনসার্ন হচ্ছে নরমাল কনসোলিডেটেড না ওভার কনসোলিডেটেড। এখন নেক্সট হচ্ছে আমরা বলতেছি যে এটা হচ্ছে যে স্ট্রাকচারাল ডিস্টারবেন্স। একটা সয়েলের ভিতর যদি কোনো কারণে কোনো ক্র্যাক ডেভেলপ করে থাকে কিংবা একটা সয়েল আছে, মনে করো যে তার ভিতর একটা গাছের কোনো কিছু হয়তো একটা ডাল কিংবা কোনো কিছু আছে, obviously তুমি ওটার স্ট্রেংথ উড বি ডিফারেন্ট। কেমিক্যাল অ্যাকশন, সামটাইমস ফর ভেরিয়াস রিজনস আমরা সয়েলের ভিতর কেমিক্যালি করি, যেমন আমরা ফার্টিলাইজার ইউজ করি, কিংবা আমরা মনে করি যে আমাদের যেগুলো ফ্যাক্টরি আছে সেই ফ্যাক্টরিগুলি থেকে বিভিন্ন কেমিক্যাল আমরা করি। তখন তুমি যে দেখবে যে একটা পার্টিকুলার প্লেসে নর্মাল সয়েল ছিল, আফটার ফিউ ডেজ তুমি দেখবে the color of the soil is changed, the properties of the soil will change, and obviously shear strength will also change. And environmental condition, একটা পার্টিকুলার প্লেসে যদি আমরা দেখি যে এখানে আর্থকুয়েক হচ্ছে কিংবা হেভি রেইনফল হচ্ছে কিংবা ইটস এ ড্রাই এরিয়া, তাহলে তুমি বুঝতে পারতেছো ডিপেন্ডিং অন দিস এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন অলসো দি শিয়ার স্ট্রেংথ অফ সয়েল উইল চেঞ্জ। কাজে তুমি বুঝতে পারতেছো যে লট অফ থিংস আর দেয়ার যেখানে আমাদের শিয়ার স্ট্রেংথটা আমাদের হবে কি জানি বলে চেঞ্জ হইতে পারে আর কি। সেই জন্য আমরা বলতেছি সয়েলের বিহেভিয়ারটা হচ্ছে ইজ এ ভেরি ভেরি কমপ্লেক্স বিহেভিয়ার, কারণ it is the function of pore water pressure over there, and as a result of that shear strength will actually change. তাহলে এখন আমরা দেখি যে shear strength যদি বুঝতে হয় তাহলে তিনটা জিনিস সম্বন্ধে তোমাদের অত্যন্ত ভালো ধারণা থাকতে হবে। এটাকে নরমালি আমরা বলি it is the basic aspects in shear strength of the soil. তো তিনটাই হচ্ছে, এক নম্বর হচ্ছে friction between solid bodies, নাম্বার 2 হচ্ছে cohesion between soil particles, and number 3 হচ্ছে it is the stresses on the planes passing through a point represented by Mohr circle diagram. তোমরা Mohr circle পড়ছো সেকেন্ড ইয়ারে? Mohr circle? Yes, sir. আমরা এই ক্লাসে আসলে ডিটেইলস পড়বো বিকজ উই নিড Mohr circle লট অফ আমাদের আমি জানি না স্ট্রাকচারে তোমরা হয়তো Mohr circle ভবিষ্যতে ইউজ করবা কিনা আই ডোন্ট নো, বাট উই ইউজ দিস Mohr circle diagram extensively in soil mechanics, and that's why we will be discussing these things. Let's start with the friction between solid bodies. Three things over there. এই তিনটা আমাদের বুঝতে হবে: friction between solid bodies, cohesion between soil particles, and stresses on the planes passing through a point. So friction between solid bodies যদি বুঝতে চাই, let's take this example. মনে করো যে এখানে আমাদের একটা বডি আছে যেটা ওয়েট হচ্ছে W। এটা যদি কোনো একটা এটা যদি একটা পার্টিকুলার প্লেনে আমাদের রেখে দেই তাহলে W would be acting vertically because of gravitational forces, and also on that particular plane there would be reaction which is normal stress which is equal to again W. তো এই W যদি আমরা এখানে বসাই, W আর একটা রিঅ্যাকশন এখানে আসবে। Do you get my point? So as far as the principle of statics is concerned, finished. ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড কাজ করতে হবে, ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড আরেকটা রিঅ্যাকশন হবে। এখন এই বডিটাকে যদি আমি একটা মুভমেন্ট দেই, মনে করো যে এখানে এটার ওয়েট আছে W,
আমি এখানে একটা ফোর্স দিলাম সে P1, এটা P1 ফোর্স ল্যাটারাল এইভাবে দিলাম। তাহলে মেকানিক্স এর প্রিন্সিপল কি বলে? মেকানিক্স এর প্রিন্সিপল বলে যে whenever we are applying certain lateral load, obviously it will follow the principle of parallelepiped. That means আমাদের যে রেক্টেঙ্গুলার হবে, মনে করো যে এখানে এটা একটা ফোর্স, এটা একটা ফোর্স, এটা দিয়ে যদি আমরা একটা রেক্টেঙ্গেল করি, তাহলে আমাদের রেজাল্টেন্ট উইল পাস থ্রু দি ডায়াগোনাল। আমাদের রেজাল্টেন্ট হবে এটা, তাই না? দেখো, could you get my point? Gaurav, are you on the line? Could you follow me? Okay, Shakib, মেহনাস, বুঝতে পারছো কিনা? নাই তোমরা? সোহা, বোঝা গেছে এটা স্যার। স্যার বুঝে গেছে স্যার। ওকে, তাহলে এটা তুমি দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের নরমাল ফোর্স, সো ইট উইল মেক অ্যান অ্যাঙ্গেল উইথ দ্য নরমাল ফোর্স ইজ ইকুয়াল আলফা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আলফা। এই যে আলফা যে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা কি বলি বলতে পারো নাকি? আমি এখানে কি করলাম, আমি এখানে ভার্টিক্যাল ফোর্স আছে নরমাল একটা দেওয়ার ফলে আমি বলতেছি যে এখানে দেয়ার উড বি এ ডেভেলপমেন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স। এই রেজিস্ট্যান্সটা কতটুকু হবে সেটা যদি আমরা মেজার করতে চাই, এখানে ভার্টিক্যাল ফোর্স দিলাম, এখানে ল্যাটারাল দিলাম, সো ল্যাটারাল ফোর্স আরেকটা রিঅ্যাকশন হিসাবে আসবে, নরমাল ফোর্সের আরেকটা রিঅ্যাকশন আসবে। তো এটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড লোড, এটা হচ্ছে রিঅ্যাকশন। তো ইন বোথ দি কেসেস আমরা বলতেছি যে দিস রেজাল্টেন্ট উইল মেক অ্যান অ্যাঙ্গেল আলফা উইথ দি নরমাল। এই অ্যাঙ্গেলটাকে কি বলি বলতে পারো নাকি কেউ? সিমিলার অ্যাঙ্গেল স্যার। আচ্ছা, যদি এটা মনে করো যে তোমরা ফ্রিকশন ফোর্স পড়ছো কিনা? জি স্যার। ওকে, তাহলে এটা এই রেজিস্ট্যান্সটা ডেভেলপ করতেছে কারণটা কি, কোন প্রপার্টির জন্য? ফ্রিকশন। যদি ফ্রিকশন না অ্যাঙ্গেল স্যার। হবে না। তুমি মনে করো যে এখানে স্মুথ, এটার নিচে তুমি গ্লিসারিন কিংবা কোনো কিছু দিয়ে দিচ্ছ, এটাকে ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথে তুমি যত ভার্টিক্যাল ফোর্সই দাও না কেন, ইজিলি তুমি এটাকে মুভ করে দিতে পারবে, তাই না? তুমি যখনই এটার নিচে যদি কোনো কিছু গ্রিস কিংবা লুব্রিকেটিং কোনো দাও, এটার যত ওয়েটই হোক, একটা বাচ্চাও যদি ধাক্কা দেয় তাহলে ইউ কুড মুভ ইট। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? কোনো একটা জিনিসের নিচে আমরা রোলার লাগিয়ে দিচ্ছি, হুইল চেয়ারের নিচে আমরা মনে করো যে লাগাই দিচ্ছি, কারণটা কি, যে আমরা ফ্রিকশনকে রিডিউস করতে চাই। ওটা যে কেউ যদি ধাক্কা দেয় ওটাকে মুভ করতে পারে, বাট ওটা যদি আমরা না দেই, ফ্রিকশন যদি এখানে থাকে, তাহলে অবভিয়াসলি এটাকে যখনই এই ওয়েটটাকে যখন ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করব, সাথে সাথে কিন্তু এটা মুভ করবে না। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? আমি ধাক্কা দিলাম, এটা মনে করে যে 10 মণ যদি একটা ওয়েট থাকে, তুমি গিয়ে ধাক্কা দিলে, ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথে কি সে মুভ করবে? নেভার। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে তুমি ইনক্রিজ করতেছো, ধাক্কা ইনক্রিজ করতেছো, তখন হয়তো সে মুভমেন্ট করা শুরু করবে। যে পর্যন্ত না সে মুভমেন্ট করতেছে, তখন যে প্রিন্সিপালটা ফলো সে করবে সেটাকে আমরা বলি প্রিন্সিপালস অফ স্ট্যাটিক্স। আর যখনই সে মুভমেন্ট করবে তখন সেটাকে কি বলবো, কিসের প্রিন্সিপাল সেটা? ডাইনামিক্স। ডাইনামিক্স। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? ডাইনামিক্স এবং স্ট্যাটিকের ভিতর পার্থক্যটা হচ্ছে যে আমরা বেসিক যখন প্রবলেমগুলি করতেছি মেকানিক্সে, summation of all the horizontal forces should be same, or summation of the vertical forces should be equal to 0, summation of the horizontal forces should be equal to 0, summation of moment should be equal to 0. এইগুলি কার জন্য ভ্যালিড? ভ্যালিড হচ্ছে ফর স্ট্যাটিক কন্ডিশন। ডাইনামিক কন্ডিশনে দে আর নট ভ্যালিড। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? তুমি এখানে ধাক্কা দিলাম, এটা মুভমেন্ট করা শুরু করতেছে, তখন কিন্তু ইট ইজ নট ভ্যালিড, বিকজ ইট হ্যাজ গট অ্যানাদার এনার্জি হুইচ ইজ ভেলোসিটি। Then we have to consider the velocity over there. Could you get my point? So as far as we are concerned, আমরা বেসিক্যালি স্ট্যাটিক্স নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি, বিকজ আমরা যে স্ট্রাকচারগুলি তৈরি করি, এই স্ট্রাকচারগুলি কিন্তু মুভ করে না। সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা যে স্ট্রাকচার তৈরি করে, বিল্ডিং, ব্রিজ কিংবা অন্য কিছু যেটাই তৈরি করে না কেন, they don't move, and as a result of that we usually follow this principle of statics over there. তাহলে এখানে আমরা বলতেছি it is making an angle over there. এখন নরমাল ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলি যে ইট ইজ ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল। ডু গেট মাই পয়েন্ট? ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল নরমাল ক্ষেত্রে, কিন্তু এটা কিন্তু ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল না। তোমাকে আমি বলি, আমি মনে করি যে এটাকে P2 করলাম,
P2 করলেও আমি দেখছি যে মুভমেন্ট হচ্ছে না, এটাও মুভমেন্ট হচ্ছে না, P2 করলাম তখনও মুভমেন্ট হচ্ছে না। যদি P1 এর থেকে P2 বড় হয়, তাহলে এখানে যদি এটা আলফা হয়, এখানেও যদি এটা আলফা হয়, এই ক্ষেত্রে আলফাটা আগের আলফা থেকে বড় হবে না ছোট হবে? বড় হবে না স্যার? বড় হবে, তাই না? তুমি এটা যখনই বাড়াই দেবা, তাহলে রেজাল্টেন্টটা তো এদিকে কাজ হয়ে যাবে, তাই না? এটা যখন এদিকে বাড়াই দেবা, ভার্টিক্যাল ফোর্স তো সেম, তাহলে রেজাল্টেন্টটা যদি কাজ হয়ে যায়, তো অবভিয়াসলি বুঝতে পারতেছো যে আলফা উইল ইনক্রিজ। এখন আমরা বলতেছি যে আমরা এমন একটা কন্ডিশনে যাই, খেয়াল করো, যে ফোর্সটা আমি ইনক্রিজ করলাম, জাস্ট ইট ইজ অন দি ভার্জ অফ দি ফেইলিউর। তার মানে এর চেয়ে যদি একটু ফোর্স বাড়ায়, তাহলে সে মুভমেন্ট শুরু করবে। ওই কন্ডিশনে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করলো, এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলি ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? যে তোমরা যেটা এটা পড়ে আসছো, আমি শিওর যে তোমরা এটা পড়ে আসছো, সেটা হচ্ছে আমি F ইজ ইকুয়াল টু, তোমরা এটা নিশ্চয়ই পড়ে আসার কথা, F ফ্রিকশন ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু মিউ ইন্টু 10 ফাই, সরি, মিউ ইন্টু এন। হ্যাঁ, নর্মাল ফোর্সটা যদি আমাদের এন হয়, মিউটাকে আমরা কি বলি? কোএফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন, and which is equal to 10 phi. বুঝতে পারছো কেন? দেখো, তার মানে আমি বলতে চাইতেছি যে আমি একটা ভার্টিক্যাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম, আমি আরেকটা ল্যাটারাল ফোর্স আমি অ্যাপ্লাই করলাম। ল্যাটারাল ফোর্স ইজ দিস। এই ল্যাটারাল ফোর্সটা আমি বুঝতেছি যদি এইটুকু হয়, তাহলে আমাদের এই রেজাল্টেন্টটা আমাদের যেটা হবে, রেজাল্টেন্ট উড বি লাইক দিস, রেজাল্টেন্ট উড বি লাইক দিস। তাহলে এটা একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করবে এখানে, তাই না? ভার্টিক্যালের সঙ্গে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করতেছে, খেয়াল করে, এটা কোনো যে কোনো অ্যাঙ্গেল না, ভার্টিক্যাল কিংবা নর্মালের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করতেছে, এটাকে আমি বলতে চাইতেছি দিস ইজ আলফা। এখন মনে করো যে এই ফোর্সটাকে আমি ইনক্রিজ করলাম, এখানে আমি দেখাচ্ছি যে এই ফোর্সটাকে আমি ইনক্রিজ করলাম। এটা যদি ইনক্রিজ করি, আমি যদি আঁকি, এই রেক্টেঙ্গল যদি আঁকি, তাহলে এখন তুমি দেখো আলফাটা কি হচ্ছে, আলফা ইজ ইনক্রিজিং, তাই না? মনে করো যে আবার আরো আমি বাড়াচ্ছি, আরো বাড়াচ্ছি, মনে করো যে এরকম বাড়াইলাম। এখন বলতেছি যখনই এই ফোর্স দিচ্ছি, তার চেয়ে যদি সামান্য একটু ফোর্স দিই, তাহলে ইট উইল স্টার্ট মুভিং। ডু গেট মাই পয়েন্ট? আমরা বলি ইট ইজ দ্য ফোর্স ইম্পেন্ডিং মোশন। তার মানে মোশনটাকে, এটা এই পর্যন্ত আমাদের ঠিক আছে, এবং এখানে তুমি দেখো যে তখন যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করবে, অ্যাঙ্গেল ইজ দিস। ডু গেট মাই পয়েন্ট? তাহলে এখন অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে দিস। এখন খেয়াল করো, এই যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করলো অন দি ভার্জ অফ দি ফেইলিউর, এই অ্যাঙ্গেলকে আমরা বলি ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল, অথবা এটাকে আমরা নরমালি বলি ফাই। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? নো কনফিউশন রাখা যাবে না। নুসরাত, বুঝতে পারছো? নুসরাত নাই? রোল 22 নাই? রাশাদুল? আর বুঝতে পারছি স্যার। ওকে। তার মানে আমরা বলতেছি যখন কাজে ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল সম্বন্ধে ডোন্ট বি কনফিউজ। মনে করো যে তুমি এখানে একটা ওয়েট দিচ্ছ, তুমি একটা 5 কেজি ল্যাটারাল লোড দিলা, কোনো মুভমেন্ট হলো না, 10 কেজি দিলেও মুভমেন্ট হলো না, ওই ক্ষেত্রে যে অ্যাঙ্গেল করবে সেই অ্যাঙ্গেল কিন্তু ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল না। এই যে ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেলের যে ইকুয়েশনটা তুমি বলতেছো, এটা কিন্তু জেনারেল ইকুয়েশন না। কন্ডিশনটা কি, কে বলতে পারো? তৌহিদ? আমরা ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেলের জন্য যে ইকুয়েশনটা লিখতেছি, F is equal to mu into n, এটা কিন্তু কন্ডিশন আছে। কন্ডিশনটা কি? কন্ডিশন হচ্ছে যে আমরা যে ফোর্সটা দিব, এই যে ফোর্সের কথা আমরা বলতেছি, যে ফোর্সটা আমরা দিব, জি স্যার। ফ্রিকশন ফোর্স কিংবা শেয়ার ফোর্স, যেটা আমরা বলি না কেন, এটা হচ্ছে যে এটা দেওয়ার ফলে এটা হলো জাস্ট অন দি ভার্জ অফ দি ফেইলিউর। এর চেয়ে একটু বেশি দিলেই সে মুভমেন্ট শুরু করবে, আর এর চেয়ে যদি কম দেয় তাহলে মুভমেন্ট হবে না। যখন মনে করো যে এই ফোর্সের থেকে কম ফোর্স আমরা দিব,
তখন যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করে আলফা, এই অ্যাঙ্গেলকে সাধারণত আমরা বলি অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি। মনে রাখো, জি স্যার। অফ অবলিকুইটি পড়ছো নাকি আগে এইটা পুরো সময়? আবার একটু বলেন অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি, অবলিকুইটি, ঠিক আছে? আর যখন আমাদের হবে তখন এটার নাম হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন কিংবা অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন আমরা বলি, অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন। স্যার ফাই এর চেয়ে কম হলে স্যার অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি। এক্স্যাক্টলি। তুমি মনে করো যে একটা ওয়েট আছে, এই ওয়েটটাকে তুমি ধাক্কা দিয়ে ল্যাটারালি ধাক্কা দিয়ে তুমি মুভ করানোর চেষ্টা করতেছো। এখন ধাক্কা তুমি বিভিন্ন দিতে পারো। এই ধাক্কাটা তোমার আমি বলতেছি যে 500 কেজি যদি তুমি ধাক্কা দাও তাহলে হয়তো এটাকে মুভ করাইতে পারো, তখন সে মুভ করবে, মুভ শুরু করবে। এখন যদি তুমি 400 কেজি দাও তাহলে তো সে মুভ করবে না। তাহলে ওই ক্ষেত্রে যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ওই অ্যাঙ্গেলকে আমরা কখনো বলতে পারবো না যে অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন। অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম লোড যেটা সে নিতে পারবে তখন যে অ্যাঙ্গেল হবে সেই লোডটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন। আদারওয়াইজ ইন জেনারেল টার্মস whenever we will be applying any other load তখন সেটাকে আমরা বলতেছি ইজ অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি। Could you get my point? জি স্যার। ঠিক আছে? ফ্রিকশন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম তো না যে ফ্রিকশনটা কি? কাজে আমি জানি না তোমরা মেকানিক্সে কিভাবে পড়ছো, তোমাকে এইভাবেই এই জিনিসটা বুঝতে হবে। মেকানিক্স থেকে তোমরা অবলিকুইটি পড়ছো কখনো? না স্যার। ওকে, আমার মনে হয় যে তোমাদের এটা আসলে বুঝতে হবে যে এটা কিন্তু জেনারেল না যে তুমি তোমাকে যদি আমি বলি যে একটা ভার্টিক্যাল লোড আছে যে 100 কেজি, ল্যাটারাল লোড আছে 40 কেজি, তুমি ফ্রিকশন ফোর্স কত হবে বের করো, কিংবা ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল কত হবে তুমি বের করো। ওইটা যে অ্যাঙ্গেল তুমি বের করতেছো ওই অ্যাঙ্গেল কিন্তু অ্যাঙ্গেল না, ওই না ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল না। আমার যেটা বলতে হবে যে আমি 100 কেজি কিংবা 500 কেজি একটা ওয়েট আছে, ওইটাকে আমি এত লোড দিলে ইট ইজ জাস্ট অন দি ভার্জ অফ দি ফেলিউর, তখন যে অ্যাঙ্গেলটা হবে এটাকে আমরা বলবো ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল। Could you get my point? Number cohesion between solid between particles. স্যার ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেলের বেশি হলে সেটাকে ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেলই ধরবো না কি ধরবো সেক্ষেত্রে? ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেলে ডিনামিক চলে গেল। হ্যাঁ, তুমি মনে করো যে তুমি এটাকে 50 কেজি ধাক্কা দিলে সে মুভমেন্ট শুরু করবে, তুমি যদি 100 কেজি দৌড় দাও তাহলে তখন তার ভেলোসিটি হয়ে যাচ্ছে। রাইট স্যার, Could you get my point? বুঝতে পারছি। ম্যাথমেটিক্যালি তুমি ওটাকে অ্যাঙ্গেলটা বের করতে পারো, কিন্তু এটা তো ভ্যালিড না আসলে। আমার এই যে আমরা বলতেছি এটা ভ্যালিড কখন, আমাদের ফ্রিকশনের যে ইকুয়েশনটা আছে যে আমাদের F is equal to mu n, এটা ভ্যালিড হচ্ছে যখন ইট ইজ স্ট্যাটিক। If it is dynamic, this formula is not valid. Could you get my point? বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছো? তাহলে অ্যাঙ্গেলটা কি ডিফাইন করছে স্যার? কোনটা? মানে যে অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি এটা কি ডিফাইন করছে, মানে কি বোঝাচ্ছে? মানে আমি এত ফোর্স দিলাম বিল্ডিংটা ভেঙে যাবে এরকম কিছু? আমরা এটা আমরা পরে দেখবো, যখন শিয়ার স্ট্রেন্থ পড়বো তখন আমরা দেখবো, কিন্তু এই জিনিসটা তুমি আসলে প্রথমে বুঝতে পারছো কিনা। জি স্যার, এটা বুঝছি স্যার। কখন বলবো আর অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন কখন বলবো? জি স্যার, এটা বুঝেছি স্যার। যে ভার্টিক্যাল ফোর্স আছে আর একটা ল্যাটারাল ফোর্স আছে, এই দুইটা মিলে যে রেজাল্টেন্ট হবে সেটা নরমালের সঙ্গে যে অ্যাঙ্গেল তৈরি করবে, নরমালের সঙ্গে ওই প্লেনের নরমাল যে অ্যাঙ্গেল তৈরি করবে সেটাকে আমরা বলতেছি ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল। আদারওয়াইজ সে যদি মুভ না করে, তুমি মনে করো যে ইট ইজ নট অন দি ভার্জ অফ দি ফেলিউর, সে অনেক দূরে আছে, তখন যে অ্যাঙ্গেলটা হবে সেই অ্যাঙ্গেলকে আমরা বলবো অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি। তার মানে তোমার অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশনটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি, ম্যাক্সিমাম অ্যাঙ্গেল এটা হতে পারবে স্ট্যাটিক কন্ডিশনে। এর চেয়ে বেশি যদি অ্যাঙ্গেল হয়ে যায় তাহলে তোমার বুঝতে হবে যে ইট উইল মুভ, এন্ড দিস থিওরি অফ স্ট্যাটিক্স ইজ নট ভ্যালিড। কারণ তোমরা যেটা পড়ছো আর কি সেটা হচ্ছে সলিড মেকানিক্স তোমরা পড়ছো কিংবা স্ট্যাটিক্স তোমরা পড়ছো, মেকানিক্স তোমরা পড়ছো, এগুলির সব ফর্মুলা ভ্যালিড হচ্ছে অনলি ফর হোয়াট ইজ কল দিস whenever it is just on the verge of the failure. তাহলে এখানে দেখো এই যে ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল যেটা আমরা বলতেছি এটা বিভিন্ন জিনিসের উপর নির্ভর করে। সয়েলটা কোন মিনারোলজির তৈরি, সয়েলের শেপটা কিরকম, অ্যাঙ্গুলার নাকি এটা অন্য কোনো শেপ, গ্রেডেশনটা কি অর্থাৎ গ্রেইন সাইজ কিরকম, ভয়েড তার কি ধরনের হচ্ছে, অর্গানিক ম্যাটেরিয়াল তার ভিতর আছে কিনা, সেটার উপর আমাদের এই জিনিসগুলি নির্ভর করবে। তো এটা আমরা পরে দেখবো। এখন হইতেছে কনসেপ্ট অফ কোহেশন। কোহেশনটা কি আমরা প্রথমে উই হ্যাভ ডিসকাস যে আমাদের যে সয়েল পার্টিকেল গুলি আছে, এনি সারফেস অফ এনি ম্যাটেরিয়াল উইল অলওয়েজ ক্যারি ইলেকট্রিক্যাল চার্জেস।
এন্ড ইলেকট্রিক্যাল চার্জ যদি থাকে তাহলে নেগেটিভ চার্জ আসলে সাধারণত থাকে আমাদের সারফেসে, এজে থাকে পজিটিভ চার্জ। এখন দেখো নেচারে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ আমাদের পজিটিভ চার্জ থাকলে এটাকে কি বলি? ক্যাটায়ন না অ্যানায়ন? ক্যাটায়ন স্যার। ক্যাটায়ন। নেচারে আমাদের দেখো প্রচুর ক্যাটায়ন আমাদের আছে, সোডিয়াম আছে, ক্যালসিয়াম আছে, পটাশিয়াম আছে, এরকম বহু আমাদের ক্যাটায়ন আমাদের আছে। আবার আমাদের এখানে ওয়াটার আছে। ওয়াটারের মেইন প্রবলেম হচ্ছে তার অ্যানায়ন ক্যাটায়ন অর্থাৎ পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা এন্ডি তার আছে। তো হোয়েনেভার দি সয়েল পার্টিকেল আর কামিং নেচারে যদি একটা আরেকটার সংস্পর্শে আসে, তখন আমরা দেখি যে বিকজ অফ বন্ডিং অর বিকজ অফ দি অ্যাকশন অফ ওয়াটার দেয়ার কুড বি ডেভেলপমেন্ট অফ সাম কোহেসিভ ফোর্সেস। যেমন এর ভিতর একটা ফোর্স হচ্ছে কিংবা বন্ডিং ফোর্স হচ্ছে, তোমরা নাম জানো যে ভ্যান্ডার ওয়াল ফোর্স। এটাকে এই যে একটার সাথে আরেকটার বন্ডিং হচ্ছে, এটাকে সাধারণত আমরা বলি ইট ইজ কোহেশন। আমরা দেখবো যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই কোহেশনটা ইজ ভেরি ভেরি প্রমিনেন্ট, তখন সেটাকে নর্মালি আমরা বলি কোহেসিভ সয়েল। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে ইট ইজ নট প্রমিনেন্ট, তার ওয়েটের তুলনায় কোহেশনটা কিছুই না। তুমি দেখবা যে দুইটা পলিথিন শিট, এই দুইটাকে যদি তুমি আলাদা করতে চাও ইট ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট, তাই না? থিন পলিথিন শিট, তোমাকে অনেকক্ষণ রাবিং করতে হয়, করতে হয়, তারপরে ইউ কুড অ্যাকচুয়ালি সেপারেট দেম আউট। রিজনটা কি? যে তার ভিতর যেহেতু ময়েশ্চার কিংবা অন্য কিছু ক্যাটায়ন ভিতরে যাওয়ার পরে তার ভিতর দেয়ার উইল বি ডেভেলপমেন্ট অফ সাম বন্ডিং ওভার দেয়ার। হোয়ারএস দুইটা যদি মনে করো যে তোমার কে যেন বলে তোমার তোমার সাথে দুইটা কি বলবো আর কি, দুইটা বই আছে, দুইটা বইয়ের কিন্তু তুমি যদি সেপারেট করতে চাও ইজিলি তুমি সেপারেট করতে পারো। কারণ হচ্ছে কি, আমাদের নেচারে দুইটা বডির ভিতর দুই ধরনের ফোর্স কাজ করে। একটা হচ্ছে ইট ইজ দি বডি ফোর্স এবং আরেকটা হচ্ছে ইট ইজ দি বন্ডিং ফোর্স। হ্যাঁ, বডি ফোর্সের পরিমাণটা কত? m1m2/d²। ফিজিক্সে নিশ্চয়ই তোমরা পড়ে আসছো, তাই না? তার মানে দুই ধরনের ফোর্স যেহেতু কাজ করে, সরি বুঝতেই পারতেছো লট অফ থিংস উইল বি কামিং ওভার হিয়ার। আমি যে কথাটা আসলে বলতে চাচ্ছি, মনে করো যে এরকম একটা বডি আছে, এরকম একটা বডি আছে। আমরা বলতেছি যে নেচারে এই দুইটা বডির ভিতর দেয়ার কুড বি সাম অ্যাডহেসিভ অর কোহেসিভ প্রপার্টিজ। কারণটা কি? যে সারফেস যেহেতু নেগেটিভ চার্জ ক্যারি করে, এখানে যদি কোনো ক্যাটায়ন থাকে কিংবা কোনো কিছু থাকে ওইটা হলে হতে পারে, অথবা আমাদের যদি এখানে মানে ওয়াটার থাকে তাহলে এর ভিতর আমাদের কোহেশন কিংবা অ্যাডহেশন ডেভেলপ করতে পারে। তুমি এই যে এটার পরিমাণ যেটা আছে, তুমি মনে করো এটার পরিমাণ একটা কিছু আছে, কোহেশন কিংবা অ্যাডহেশন আছে, হ্যাঁ, তুমি এটাকে ইজিলি সেপারেট করতে পারো, যেটা এটা যদি ওয়েট বেশি হয় এটাকে এটা থেকে সেপারেট করা যায়। ডু গেট মাই পয়েন্ট? নেচারের কথা আমরা বলতেছি, আর্টিফিশিয়াল বন্ডিং না, ন্যাচারাল বন্ডিং এর কথা বলতেছি। দুটো পলিথিনের শীট তুমি করলে একই জিনিস, কিন্তু পলিথিনের শীট তুমি করলো, আরেকটা পলিথিনের শীট আছে, এখানে তুমি দেখবা এর ভিতর যে বন্ডিংটা ডেভেলপ করে এই দুইটাকে আলাদা করা ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। কারণটা কি, কে বলতে পারো? এনিবডি? আমরা বলতেছি বডি ফোর্স যেটা আছে, এই ফোর্সটা যদি এফ হয় তাহলে বডি ফোর্স ইজ প্রফেশনাল টু m1m2/d², তাই না? m1m2/d²। তাহলে যখন দুইটা বডির ভিতর তাদের ওয়েট যখন খুবই হবে, একটা বডি ফোর্স আর একটা হচ্ছে কোহেসিভ অথবা ভ্যান্ডার ওয়াল ফোর্স অথবা বন্ডিং ফোর্স, হ্যাঁ, একটা হচ্ছে বন্ডিং আর একটা বডি ফোর্স। তুমি দেখো এখানে m1 and m2 এই মাস যদি খুব প্রমিনেন্ট হয় তাহলে এখানে বন্ডিং ফোর্স যেটা আছে, বন্ডিং ফোর্সটা ইনসিগনিফিকেন্ট, এটাকে ইজিলি আলাদা করা যায়, তাই না? দুইটা বই যদি পাশাপাশি থাকে তুমি কিন্তু ইজিলি আলাদা করতে পারো, কারণ হচ্ছে কি তার বডির ওয়েটটা অনেক বেশি, তুমি আলাদা করতে পারো। হোয়ারএস এখানে যদি পলিথিন দুটো শীট থাকে তাহলে তুমি আলাদা করতে পারবে না, কারণ এখানে হচ্ছে যে তার বডির ওয়েট খুব কম কিন্তু বন্ডটা এখানে বেশি। বুঝতে পারছো কিনা সবাই? জি স্যার। বুঝতে পারছি স্যার। তাহলে তুমি সয়েলের বেলায় যদি বিভিন্ন পার্টিকেল থাকে, মনে করো যে একটা সয়েল পার্টিকেল এরকম আছে আরেকটা সয়েল পার্টিকেল এরকম আছে, তাহলে এখানে যদি থাকে আরেকটা সয়েল পার্টিকেল যদি এরকম থাকে, আরেকটা সয়েল পার্টিকেল যদি এরকম থাকে, কোনটাতে কি হবে? এটাতে বডি ফোর্স বেশি হবে না বন্ডিং ফোর্স বেশি হবে?
বডি ফোর্স বেশি হবে স্যার। এখানে কি হবে? বন্ডিং বন্ডিং ফোর্স ফোর্স বেশি হবে। Bonding force বেশি হবে। এই জন্যই তুমি দেখবা যে স্যান্ড, যখন স্যান্ড তুমি কোথাও দেখো একটা পার্টিকেল থেকে আরেকটা পার্টিকেলকে আলাদা করা যায় ইজিলি, তুমি এক মুঠো স্যান্ড নিয়ে এটাকে আলাদা আলাদা ফেলতে পারবে। আর ক্লেই সয়েল তুমি দেখবে যে একটা লাম্প তৈরি করতেছে এরকম, এর ভিতরে যে পার্টিকেল গুলি আছে এই পার্টিকেল গুলিকে যে পর্যন্ত তুমি গুঁড়া না করবা সেই পর্যন্ত কিন্তু আলাদা করা যায় না। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বিকজ এর ভিতর বন্ডিং ফোর্সটা বেশি। আর তাহলে এর প্রপার্টিটা উড বি গভর্নড বাই দ্য বন্ডিং ফোর্স, আর এর প্রপার্টিটা উড বি গভর্নড বাই বডি ফোর্স। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার। আপাতত এটুকু বুঝলেই চলবে। নেক্সট আমাদের যেটা আছে এটা হচ্ছে ইট ইজ, আমার মনে হয় যে আমরা একটু 2-3 মিনিটের একটা ব্রেক নেই। স্যার হ্যাঁ, আমাদের আর আধা ঘন্টা বোধহয় আছে সময়। এই 2 মিনিট একটু ব্রেক নেই, কারণ তোমাদের মাথায় অনেক কিছু ঢুকে যাচ্ছে বেশি। একটু 2 মিনিটের ব্রেক নেই, ব্রেক নিয়ে আমি আবার শুরু করবো। ইট ইজ 3 নম্বরটা বাকি রইলো। একটা হচ্ছে ফ্রিকশন আমরা বুঝলাম, কোহেশন আমরা বুঝলাম। কোহেশন তুমি বুঝতে পারতেছো যে দুইটা টার্ম এখানে তো কিন্তু তোমার আসবে, একটা হচ্ছে কোহেশন আর একটা হচ্ছে অ্যাডহেশন। ক্যান ইউ টেল মি দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু, কোহেশন এন্ড অ্যাডহেশন? সিমিলার টার্ম, কোহেশন, অ্যাডহেশন। কে বলতে পারো, বলো দেখি। দুইটা টার্ম আমরা নরমালি ইউজ করি। অ্যাডহেসিভ, তাই না? আঠাকে আমরা কি বলি? অ্যাডহেসিভ। স্যার একটা হচ্ছে স্যার সিমিলার ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে বন্ডিং কোহেশন, আর ডিসিমিলার ম্যাটেরিয়াল হলে স্যার অ্যাডেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ। কে বললো এটা? স্যার মেজর সালে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। যদি সিমিলার ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে যখন বন্ডিংটা হয় তখন সেটাকে আমরা বলি কোহেশন। ডিসিমিলার ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে যখন হয় তখন সেটাকে আমরা বলি অ্যাডহেশন। ডু গেট মাই পয়েন্ট? কাজে ওই যে গ্লু যে আমরা দিচ্ছি, আঠাটা দিচ্ছি, আঠা দিয়ে কি করি বলো তো দেখি, কে বলতে পারো? ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল জোড়া লাগে। না, দুইটা জিনিসকে যদি আমি মনে করি যে জোড়া লাগাইতে চাই, মনে করি একটা কাগজের সাথে একটা কাঠ জোড়া লাগাইতে চাই, কিংবা কাগজের সাথে কাগজ জোড়া লাগাইতে চাই, এটার সাথে এটা আমি জোড়া লাগাই না, আঠাটা যে দিচ্ছি আমি আসলে কি করতেছি বলতে পারো কিনা? এর সারফেস আসলে নেগেটিভ চার্জ ক্যারি করে, তাই না? তো এটা তো রিপালস করার কথা, এটাও নেগেটিভ এটাও নেগেটিভ, দুইটাকে আমি লাগাইতে চাচ্ছি, তাহলে আঠাটা দিয়ে আমি আসলে কি করি? এনিবডি কমন সেন্স কি বলে? স্যার মাঝখানে পজিটিভ চার্জ সেট করে দিয়েছি। এক্স্যাক্টলি, আমি আসলে ক্যাটায়ন সাপ্লাই করতেছি। টু গেট মাই পয়েন্ট? আঠাটা দিয়ে আমি ক্যাটায়ন সাপ্লাই করতেছি ওখানে, সো দ্যাট এই দুইটা আসলে বন্ডিং হবে। ওকে, জাস্ট 2 মিনিটস, আইল কাম ব্যাক এন্ড স্টার্ট দিস মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম। সরি ফর ইউ যে তোমাদের আসলে অনেকক্ষণ হয়তো তোমরা ক্লাস করছো, বাট আই হ্যাভ টু ডিসকাস অল দিস থিংস, আদারওয়াইজ তুমি বুঝতে পারতেছো ইটস এ ভেরি ভেরি কমপ্লেক্স টপিক। তোমাকে এত কথা না বললে হয়তো। স্যার এগুলো পড়বো কখন, পরীক্ষা দিব কখন স্যার? স্যার তুমি তুমি তোমাকে বেসিক যদি তুমি এগুলো জানো, তারপরে পরীক্ষার জন্য যেটুকু আমাদের করতে হবে সেটা সেটা আমি তোমাদেরকে বলবো, কিন্তু তোমাকে বেসিক জিনিসটা আসলে জানতে হবে। ডু গেট মাই পয়েন্ট? থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এইসব ডিসকাশন তোমার হয়তো কুইজে থাকতে পারে, কিন্তু এগুলি তো আর পরীক্ষায় থাকবে না। স্যার রাইট স্যার, ডু গেট মাই পয়েন্ট? রাইট স্যার। এর জন্য এটা আলাদা ব্যাপার। আই অলসো এগ্রি, তোমাদেরকে পড়াচ্ছি আমি তো ডেফিনেটলি বুঝতে পারবো যে তোমাদের কতটুকু কি হচ্ছে। ওকে, আই উইল টেক 2 মিনিটস ব্রেক, কাম ব্যাক এন্ড স্টার্ট अगेन।
ওকে, আমরা আসলে পড়ি মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম। তো তিনটা জিনিস বুঝতে হবে। একটা আমরা বললাম যে ফ্রিকশন বিটুইন সলিড বডিজ, নাম্বার টু ইট ইজ দ্য বন্ডিং অর কোহেসিভ বিটুইন সয়েল পার্টিকলস, এন্ড নাম্বার থ্রি আমাদেরকে যেটা বুঝতে হবে যে ইট ইজ দ্য হোয়াট ইজ কল্ড দিস মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম। মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম সম্বন্ধে কারো কোনো ধারণা আছে নাকি? মোর সার্কেলটা কি? এখানে সরি, এই জিনিসটা আমি বলি নাই। রেদওয়ান শুনতে পাচ্ছ তোমরা? তৌহিদ? স্যার জি স্যার। ওকে, সো আমাদের কোহেসিভ স্ট্রেংথ অর্থাৎ যে কোহেশনটা কিসের উপর নির্ভর করে সেটা আমাদের হচ্ছে সিমেন্টেশন বিটুইন দি পার্টিকলস, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সেস, দেন নেগেটিভ পোর ওয়াটার প্রেশার। আমরা নেগেটিভ পোর ওয়াটার প্রেশারটা পরে দেখবো। পোর ওয়াটার প্রেশার এই পর্যন্ত পড়ছি, নেগেটিভটা পড়ি নাই। and negative excess pore water pressure because of dilation. These are the things এগুলো তোমাদের অত ডিটেইলস এই মুহূর্তে বোঝার আসলে দরকার নাই। তোমার এটুকু বুঝতে হবে there are some factors that will actually influence the cohesion of soil. এখন আমরা পড়বো it is the Mohr circle diagram. What does it mean by Mohr circle diagram? কেউ একজন বলতে পারো নাকি যে Mohr circle diagramটা কি? Anybody? পড়ছো কিন্তু তোমরা সেকেন্ড ইয়ারে, হ্যাঁ? আমি বলি তোমাদেরকে, সবাই আসো তো নাকি? ওকে, তুমি মনে করো যে এখানে লেটস কনসিডার এ স্ট্রেসড এলিমেন্ট, এরকম একটা এলিমেন্ট নিলাম। এই এলিমেন্টে তুমি দেখতেছো যে সারফেস গুলি আছে। আমি মনে করি যে এখানে যদি 2 ডাইমেনশনাল এলিমেন্ট নেই, এটা 3 ডাইমেনশনাল নিতে পারতাম। আমাদের দেখবো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মোস্ট অফ দি প্রবলেম আমাদের হচ্ছে ইট ইজ 2 ডাইমেনশনাল। সেই জন্য উই আর অলওয়েজ এনকারেজ টু ডু 2 ডাইমেনশনাল থিং। তুমি এখানে তুমি যদি এরকম দেখো তাহলে এখানে একটা প্লেন আছে, এখানে একটা প্লেন আছে, এখানে একটা প্লেন আছে, এখানে একটা প্লেন আছে। এখানে হচ্ছে দুইটা হরাইজন্টাল প্লেন, দুইটা ভার্টিক্যাল প্লেন। Could you get my point? Yes, sir. প্লেনগুলিতে সাধারণত আমাদের যেটা হয়, একটা প্লেনে দুই ধরনের স্ট্রেস থাকতে পারে। কি কি কেউ বলতে পারো নাকি যে দুই ধরনের স্ট্রেস গুলি কি কি? শিয়ার স্ট্রেস আর নরমাল স্ট্রেস। নরমাল স্ট্রেস আর শিয়ার স্ট্রেস। থ্যাংক ইউ। একটা এই থাকবে নরমাল স্ট্রেস, আরেকটা থাকবে আমাদের শিয়ার স্ট্রেস। হ্যাঁ, আরেকটা আমাদের থাকবে একটা নরমাল স্ট্রেস, এটা নরমাল স্ট্রেস, এখানে আমাদের নরমাল স্ট্রেস। এবং নরমাল স্ট্রেস তোমার দুই ধরনের হতে পারে, একটা হচ্ছে কম্প্রেশন আর একটা হচ্ছে টেনশন। এটাকে নরমালি আমরা ধরতেছি যে কম্প্রেশন, এটা ধরলাম। এটা যদি নরমাল থাকে, আরেকটা থাকতে পারে তোমার শিয়ার স্ট্রেস থাকতে পারে। শিয়ার হচ্ছে
it is parallel to the plane. এখন এটা যেহেতু মনে করো যে হরাইজন্টাল ডিরেকশনে ফোর্স আছে, যদি আমি স্ট্যাটিক্স অর্থাৎ আমার যদি এটা হচ্ছে আমাদের যদি এটা স্থির থাকতে হয় তাহলে এই হরাইজন্টাল ফোর্স যেহেতু আছে এখানে এইটা হরাইজন্টালের সমান, তাহলে এইটা যদি সমান হইতে হয় তাহলে এখানে ইকুয়াল একটা হরাইজন্টাল ফোর্স হইতে হবে। তার মানে শেয়ার ফোর্স একটা প্লেনে যেটা থাকবে অপোজিট প্লেনে এক্স্যাক্টলি তাই হবে। এখন তুমি দেখো এটা হচ্ছে হরাইজন্টাল, এই হরাইজন্টালকে কাউন্টার করতেছে, এই ভার্টিক্যাল এই ভার্টিক্যালকে কাউন্টার করতেছে, এই হরাইজন্টালকে কাউন্টার করতেছে। বাট প্রবলেমটা হচ্ছে যে এই হরাইজন্টাল এবং এই হরাইজন্টাল দুইটা যেহেতু একটা দূরত্বে আছে, ইট উইল ফর্ম এ মুভমেন্ট, এটা একটা মুভমেন্ট তৈরি করবে। তাহলে আমার স্ট্যাটিকের জন্য আমাদের আরেকটা কন্ডিশন হচ্ছে সাম অফ দি মুভমেন্ট শুড বি অলসো জিরো। তার মানে এই সারফেসে আমাদের তাহলে উল্টা মোমেন্ট তৈরি করতে হবে। তাহলে উল্টা মোমেন্ট তৈরি করতে হলে আমাদের ইকুয়াল ফোর্স লাগবে, এন্ড এটার তো আমরা স্কোয়ার যেহেতু এলিমেন্ট চিন্তা করছি, আমাদের এটার ডাইমেনশন আর এটার ডাইমেনশন যেহেতু সমান, তার মানে এখানে যদি আমাদের মনে করো যে এটা যদি টাও হয়, এটাকে যদি আমরা বলি শেয়ারকে যদি টাও হয়, তাহলে একটা ফেজে যদি টাও থাকে তাহলে সব ফেজে আমাদের শেয়ার হবে টাও, কারণ সবগুলো ইকুয়াল হইতে হবে। এটাও টাও, এটাও টাও। নর্মাল লেভেলে এটা ট্রু না। নর্মাল লেভেলে হইতেছে এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত মনে করো যে এখানে স্ট্রেস গুলিকে এইভাবে লিখি সিগমা 1, যেহেতু এটা দুই ডাইমেনশনে আমরা লিখতেছি, এটা যদি সিগমা 1 হয় এটাও সিগমা 1 হবে। এখন এটাকে সিগমা 2 লিখতে পারতাম। প্র্যাকটিক্যালি আমাদের দেখো সিগমা 1, সিগমা 2, সিগমা 3 তিনটা ডিরেকশন আমাদের আছে। যেহেতু আমরা তিনটা ডিরেকশনই আসলে ন্যাচারাল, সেই জন্য আমরা যখন 2 ডাইমেনশন করতে চাই তখন সিগমা 1 আর সিগমা 3 আমরা ইউজ করি। এটা হচ্ছে সিগমা 1, এটা হচ্ছে সিগমা 3। অর্থাৎ নর্মাল ফোর্স একটা হচ্ছে সিগমা 1 আর এটাকে আমরা বলি সিগমা 3। এখন এই যে সিগমা 1 এবং সিগমা 3 বললাম, সেটা কিন্তু 1 এবং 3 বলা, ইট ইজ কন্ডিশনাল, দিস ইজ নট আনকন্ডিশনাল। কন্ডিশনটা কি? এই সিগমা 1 কে যখন মনে করো যে এখানে যেটা আছে এটা মনে করো যে এই ভার্টিক্যাল ফোর্সটা আছে সিগমা 1, এটা হচ্ছে এই সিগমা 3। এখন যদি এরকম কোন একটা এলিমেন্ট নেই যেখানে শেয়ার নাই, বাট এই নর্মাল ফোর্স গুলি আছে, শেয়ার নাই কিন্তু নর্মাল আছে, শুধু নর্মাল আছে, নর্মাল আছে, শেয়ার নাই, খেয়াল করো। তাহলে এই স্ট্রেসগুলির, এই নর্মাল স্ট্রেসগুলির একটা স্পেশাল নাম আছে। এখানে আমরা নর্মাল স্ট্রেস একটা বলতেছি সিগমা 1 আর একটা সিগমা 3। এখানে বলতেছি কোনো এলিমেন্টের যদি শেয়ার যদি না থাকে তাহলে এখানে যে নর্মাল স্ট্রেসগুলি আছে এই নর্মাল স্ট্রেসগুলির একটা নাম আছে। কেউ বলতে পারো নাকি এগুলির স্ট্রেসগুলির নাম কি? আমি শিওর যে তোমরা টার্মগুলি জানো, আমি 100% শিওর। এনিবডি? শিশির, তানভীর, মাহিরা, ফারিয়া, আন্তাসাম, কে বলতে পারো? রিয়াদ, আনিকা, কেউ বলতে পারো নাকি? whenever আমাদের ভালো হয়েছে। কোনো শেয়ার না থাকে তাহলে যে স্ট্রেস গুলিকে কাজ করে স্ট্রেস গুলিকে আমরা কি স্ট্রেস বলি বলো? এখন বলো। আমি তো প্রিন্সিপাল স্ট্রেস স্যার। প্রিন্সিপাল স্ট্রেসেস, এক্স্যাক্টলি, এটাকে আমরা বলি প্রিন্সিপাল স্ট্রেসেস। টু গেট মাই পয়েন্ট? যখন প্লেনগুলিতে শুধুমাত্র আমাদের নর্মাল স্ট্রেস থাকবে, নো শেয়ার ইজ দেয়ার, তখন এইগুলিকে নর্মালি আমরা বলি প্রিন্সিপাল স্ট্রেসেস। খেয়াল করো, প্রিন্সিপাল স্ট্রেসের ভিতর যেটার ম্যাগনিটিউড বেশি সেটাকে আমরা বলি মেজর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস, যেটার ম্যাগনিটিউড কম সেটা বলি মাইনর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস। মনে করো যে এখানে যদি এটা 100 থাকে আর এটা যদি আমাদের 80 থাকে, তাহলে 100টা হইতেছে আমাদের মেজর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস, 80 হইতেছে মাইনর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস। যদি এখানে আবার 100 থাকতো, এখানে যদি 80 থাকতো, তাহলে এটা কিন্তু মেজর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস হইতো। Could you get my point? So don't be confused. যেটাই তোমার বড় হবে না কেন প্রিন্সিপাল স্ট্রেসে, সেটাকে আমরা বলবো মেজর, আরেকটাকে বলবো আমরা মাইনর। সাধারণত বড় যে ফোর্সটা সেটাকে আমরা সিগমা 1 দিয়ে এক্সপ্রেস করি,
ছোট যেটা সেটাকে আমরা সিগমা 3 দিয়ে এক্সপ্রেস করি। Could you get my point? এখন মোর বলতেছে কি, তোমাকে খেয়াল করো, মোর বলতেছে যে এই যে স্ট্রেসগুলি আছে, এটা আমাদের মনে করে যে এখানে আছে নরমাল, এখানে আছে শেয়ার, এখানে নরমাল, এখানে শেয়ার আছে। এই স্ট্রেসগুলি যদি আমরা পাশাপাশি যে দুইটা প্লেন, মনে করো যে এই দুইটা প্লেন, এখানে একটা প্লেন, এখানে একটা প্লেন, এই প্লেনের যদি স্ট্রেসগুলিকে আমরা কনসিডার করি, একটা নরমাল আছে আর একটা শেয়ার আছে, একটা নরমাল আছে একটা শেয়ার আছে। মনে করো যে এটার এক্সাম্পল যদি দেই, এটা হচ্ছে 200, এটা হচ্ছে 100, হ্যাঁ, এটা 200, এটা 100। আর আমাদের মনে করো যে আছে, শেয়ার আছে সে 50, এটাও 50, এটাও 50, 50, 50। মোর বলতেছে যে আমি যদি এরকম প্লেনগুলির স্ট্রেস জানি, এই প্লেনগুলি যদি স্ট্রেস জানি, by using these stresses I could draw a circle on sigma tau plane. Sigma tau plane মানে আমি যদি একটা প্লেন কনসিডার করি like this is the tau, this is actually sigma xy এর মতোই, this is sigma tau plane, এটা হচ্ছে আমাদের sigma, this is actually tau, this is sigma, this is tau. মোর বলতেছে যে যদি আমি এই দুইটা প্লেনের স্ট্রেসগুলি জানি, তার মানে সিগমা টাও প্লেনে যদি কনসিডার করি, তাহলে এখানে হরিজন্টাল প্লেনে আমাদের একটা স্ট্রেস পয়েন্ট হচ্ছে, এই পয়েন্টটাকে আমরা কিভাবে বলতে পারি 250, তাই না? 250। আর ভার্টিক্যাল প্লেনের পয়েন্টটা তাহলে কত হবে? 150। 150। এখন মোর বলতেছে যে আমি যখনই এই দুইটা পয়েন্ট করব, দুইটা পয়েন্ট আমি জানবো, এই দুইটা প্লেনকে সাধারণত আবার অর্থোগোনাল প্লেন, একটা প্লেনের সাথে আরেকটা পারপেন্ডিকুলার যদি হয় তাহলে বলে অর্থোগোনাল প্লেন। অর্থাৎ দুইটা অর্থোগোনাল প্লেনের যদি আমি স্ট্রেস জানি, তাহলে ওই ভ্যালুগুলি দিয়ে সে বলতেছে হি কুড ড্র এ সার্কেল অন সিগমা টাও প্লেন। তুমি বুঝতেছো, এটা সিগমা, এটা টাও, এটা সিগমা, এটা টাও, এক্স ওয়াই এর মতো। এটা যদি তোমার এক্স হয়, ওটা ওয়াই, তাহলে তুমি এরকম যদি তোমার পয়েন্ট থাকে এক্স ওয়াই এর, একটা হচ্ছে 100 এবং আরেকটা হচ্ছে কত, একটা হচ্ছে 100, 250, আর হচ্ছে 150। তো আমি যদি এইভাবে লোকেট করি, মনে করো যে এটা আছে আমার 50, এটা আছে 100, এটা আছে 150, এটা হলো 200, এখানে হচ্ছে 50, এখানে হচ্ছে 100, এখানে হচ্ছে 150, এখানে হচ্ছে 200। খেয়াল করো খুব কেয়ারফুল। এখন বলতেছে এই দুইটা পয়েন্ট যদি আমি জানি, তাহলে আই কুড ড্র এ সার্কেল। কিভাবে? যেমন 250, এখানে তোমার দেখো যে জিনিসটা, এই মোর সার্কেল করার আগে আরেকটা জিনিস তোমার বুঝতে হবে, যে মোর বলতেছে একটা সাইন কনভেনশন এখানে ইউজ করতে হবে। একটা হচ্ছে নর্মাস্টে যদি কম্প্রেশন হয় তাহলে পজিটিভ। তোমরা বোধহয় টেনশন পজিটিভ পড়ে আসছো আমার ধারণা। সয়েল মেকানিক্সে যেহেতু অল দি লোডস আর অলমোস্ট কম্প্রেসিভ, বিল্ডিং এর লোড মাটিতে পড়বে কম্প্রেসিভ, ব্রিজের লোড মাটিতে পড়বে কম্প্রেসিভ। সেই জন্য সাধারণত তোমার মনে রাখতে হবে যে পজিটিভ নেগেটিভ যখন আমরা কনসিডার করি, যেটা ম্যাক্সিমাম টাইম অকার করে সেটাকে বলে পজিটিভ, যেটা কম টাইম অকার করে সেটাকে বলে নেগেটিভ। তাহলে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস ইজ পজিটিভ ওভার হিয়ার আমাদের সয়েল মেকানিক্স, ইট ইজ পজিটিভ, হ্যাঁ, সরি, পজিটিভ। আর আমরা বলতেছি যে শেয়ারের বেলায় বলতেছি এন্টি ক্লকওয়াইজ শেয়ার ইজ পজিটিভ। তাহলে তুমি দেখো এখানে যেমন হরাইজন্টাল প্লেনে যেটা কাজ করতেছে, সেটা কি কাজ করতেছে, ক্লকওয়াইজ আর এন্টি ক্লকওয়াইজ? ক্লকওয়াইজ। তাহলে এটা নেগেটিভ। ওয়াই প্লেনে, এই প্লেনে যেটা কাজ করতেছে সেটা কি, এটা হলো পজিটিভ। তাহলে আমাদের এন্টি ক্লকওয়াইজ শেয়ার ইজ পজিটিভ। এন্টি ক্লকওয়াইজ share is positive.
shear positive. এটা দিয়ে আজকে শেষ করব। স্যার অ্যান্টিক্লকওয়াইজ পজিটিভ একটু আবার বলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলতেছি যে নর্মাল স্ট্রেস কম্প্রেশন হচ্ছে পজিটিভ, এটা তো কম্প্রেসিভ লোড, হ্যাঁ পজিটিভ। তোমার যদি উল্টা থাকতো, এখানে যদি নর্মাল লোডটা এখানে থাকতো, তাহলে এটা এই 200 কে আমরা বলতাম নেগেটিভ। এখানে যে স্ট্রেসটা আছে, এখন আমি এটাকে কারেকশন করি, 250 বলছে, 150 বলছে। এখন যদি সাইন কনভেনশন দিয়ে আমরা ইউজ করি, তাহলে কত হবে? 200 এন্ড কত হবে বলো তো দেখি? 200 এন্ড হরাইজন্টাল প্লেনে আমাদের স্ট্রেসটা কত আছে? -50 -50, 200 and -50। আর ভার্টিক্যাল প্লেন, অর্থোগোনাল প্লেন আমরা বলবো একটা যখন আরেকটার পারপেন্ডিকুলার। ভার্টিক্যাল প্লেন হচ্ছে এটা, তাহলে এখানে আছে 100 আছে আমাদের পজিটিভ যেহেতু কম্প্রেশন, আর আমাদের এটা হচ্ছে +50, তাই না? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এই শেয়ারটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ তৈরি করতেছে, জি স্যার। ক্লকওয়াইজ করতেছে, কাজে এটা হচ্ছে পজিটিভ। মোর বলতেছে এই যে দুইটা পয়েন্ট, এই দুইটা পয়েন্টকে, এটা কিসের পয়েন্ট? একটা হচ্ছে সিগমা আর একটা টাও, সিগমা এবং টাও। এই দুইটা পয়েন্টকে সে সিগমা টাও প্লেনে লোকেট করতে চায়। মনে করো 250, এটা যদি আমরা লোকেট করি তাহলে কোথায় হবে? 200 ইজ ওভার দেয়ার, 50 ইজ ওভার দেয়ার, হ্যাঁ? স্যার -50 না? ও সরি, -50, সরি, থ্যাংক ইউ। 200 and -50, হ্যাঁ? 200 and -50, ঠিক আছে? আমি মনে করলাম যে এখানে আমি এটা আঁকলাম 200 and -50, ওকে? তাহলে আমি এই পয়েন্টটা পাচ্ছি। তো আমি ওই লাইন সম্বন্ধে ইউ ফরগেট ইট, আমি একটা পয়েন্ট শুধু আঁকতে চাই। পয়েন্ট হচ্ছে দিস, 200 -50, ঠিক আছে? এটা আমি পয়েন্ট আঁকলাম, ইউ রিমুভ দিস ওয়ান। আরেকটা হচ্ছে কত? আরেকটা পয়েন্ট আমাদের কত আছে? 100 and 50, 150 is over there, এটা 100, এটা 50, so it is over there। এখানে পয়েন্ট, হ্যাঁ? তো আমরা এখানে পয়েন্ট আঁকি, 150 is over there। মোর বলতেছে যে এই দুইটা পয়েন্ট দিয়ে আমি একটা সার্কেল আঁকতে পারি। কিভাবে? এই যে পয়েন্ট দুইটা পেলাম, এটা থেকে যদি কানেক্ট করি, তাহলে যে লাইনটা হবে, দ্যাট ইজ দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য মোর সার্কেল। ডু গেট মাই পয়েন্ট? এটা যদি ডায়ামিটার হয়, তাহলে আমি মোর সার্কেলটা আমি যদি আঁকি, তাহলে মোর সার্কেল উড বি লাইক দিস। এটা ডায়ামিটার যদি হয়, মোর সার্কেল উড বি লাইক দিস। দেখো সবাই বুঝতে পারছো কিনা? এনি কনফিউশন? আমি কিভাবে মোর সার্কেল আঁকবো বলতে পারো তো সবাই, তাই না? বুঝতে পারছো তুমি? এটা 200 -50, এটা হচ্ছে 200 -50, আর এটা হচ্ছে 100 + 50। এখন তুমি দেখো এই স্ট্রেসটা 200 -50 কোন প্লেনে কাজ করে বলতে পারো নাকি? হরাইজন্টাল প্লেন না ভার্টিক্যাল প্লেন? হরিজন্টাল প্লেন, হরাইজন্টাল প্লেন। আর 150? ভার্টিক্যাল। তাহলে আমি হরাইজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল প্লেনের স্ট্রেসটা আমি জানলাম, জানার পরে আমি একটা সার্কেল আঁকলাম। মোর বলতেছে এই যে এলিমেন্টটা আছে, এই এলিমেন্টের যে কোনো প্লেন তুমি চিন্তা করো, আমি তো হরাইজন্টাল আর ভার্টিক্যাল স্ট্রেস আমি জানি। আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি এই প্লেনের স্ট্রেস কত হয়, এই প্লেনের উপর স্ট্রেসটা কত হয় সেটা আমি বের করতে চাই। অর্থাৎ এখানে নরমাল কত হবে আর শেয়ার কত হবে সেটা আমি বের করতে চাই। ডু গেট মাই পয়েন্ট? মোর কি বলতেছে, এনি প্লেন, কিংবা মনে করো যে এরকম একটা প্লেন আছে, এই প্লেনে তুমি শেয়ার কত আর নরমাল কত তুমি বের করতে চাও। তুমি নরমাল এন্ড শেয়ারটা বের করতে চাও। মোর বলতেছে ইয়েস, এই যে স্ট্রেসই হোক না কেন, নরমাল এবং শেয়ার, এটার জন্য তো একটা পয়েন্ট পাবা। মনে করো যে এখানে এটা হলো 80 আর 35, তাহলে ইউ উইল বি গেটিং 80 and 35। এখানে হয়তো আরেকটা এই পাইলাম। মোর বলতেছে এই প্লেনে যে স্ট্রেস গুলি কাজ করবে, দ্যাট স্ট্রেস পয়েন্ট মাস্ট লাই অন দি সার্কামফারেন্স অফ দিস। বুঝতে পারছো কিনা? সো ব্রিলিয়ান্ট, বুঝলাম না স্যার। সো ব্রিলিয়ান্ট। মনে করো যে এখানে আমি ধরে নেই যে এরকম একটা প্লেনে
সে ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ, এরকম একটা প্লেনে কাজ করতেছে, নর্মাল স্ট্রেস 74 আর শেয়ার স্ট্রেস হয়তো কাজ করতেছে 35, হ্যাঁ, এটা হলো এন্টি ক্লকওয়াইজ, এটা 74 and 35। মোর বলতেছে এই যে স্ট্রেসটা, এই পয়েন্টটা মাস্ট লাই অন দি সার্কামফারেন্স অফ দি সার্কেল। তুমি যে সার্কেলটা আঁকছো, সার্কেলের কোনো একটা পয়েন্ট আগে থাকতেই হবে, কিংবা এখানে যে স্ট্রেস আছে এই পয়েন্টটাও থাকতে হবে, এটা সার্কামফারেন্স অফ দি সার্কেল। পুরো গেট মাই পয়েন্ট। এখন আমি এই প্লেনটার যদি ওরিয়েন্টেশন জানি, আমি যদি মনে করি যে এটা জানি যে এটা একটা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে হরাইজন্টালের সাথে যে 42 ডিগ্রি, তাহলে এই 42 ডিগ্রি প্লেনে এখানে নরমাল এবং শেয়ার স্ট্রেস কত আছে সেটা বের করতে পারবো ওয়ান্স উই ড্র দি মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম। বুঝতে পারছো কিনা? এনিবডি? জি স্যার। ওকে, এখন এটা কিভাবে করব? কিভাবে করার জন্য আমাদের জাস্ট আর হয়তো 5 মিনিট লাগবে। একটা কাজ আমাদের করতে হবে, আমাদের একটা জিনিস এখানে বের করতে হবে, এটাকে আমরা বলি পোল অফ দ্য মোর সার্কেল। পোল অফ মোর সার্কেল, তোমরা এটাকে পড়ে আসছো, আমার যদি ভুল না করে থাকি তাহলে তোমরা পড়ে আসছো কন্ট্রোলিং পয়েন্ট। কন্ট্রোল পয়েন্ট স্যার। মোর সার্কেলের ভিতর কন্ট্রোল পয়েন্ট কিংবা কন্ট্রোলিং পয়েন্ট পড়ছো কিনা? জি স্যার। আমাদের এখানে এটা আমরা পড়বো পোল অফ দ্য মোর সার্কেল। ইজ দ্য সেম কনসেপ্ট ওয়াইজ, ইজ দ্য সেম। তো পোল অফ দ্য মোর সার্কেলটা কিভাবে বের করে আমি দেখি। মনে করো যে এই দুইটা পয়েন্ট আমি যাচ্ছি, একটা পয়েন্ট কত ছিল, এটা কততে খেয়াল করো, এটা কোন প্লেনে কাজ করে? 250 হরিজন্টাল। হরাইজন্টাল প্লেনে। আমি করব কি, এই পয়েন্ট থেকে আই উইল ড্র এ হরাইজন্টাল লাইন। যে প্লেন তুমি বললা সেই প্লেনে থেকে আই উইল ড্র হরাইজন্টাল লাইন 250 হরাইজন্টাল প্লেনে, সো আই ড্র এ হরাইজন্টাল লাইন ফ্রম হিয়ার। 150টা কোন প্লেনে কাজ করে? ভার্টিক্যাল। বাট এই পয়েন্ট থেকে আমি ভার্টিক্যাল ওই প্লেনের প্যারালাল রাখবো, যে প্লেনেই কাজ করুক না কেন এটা প্যারালাল রাখবো। তুমি দেখো এটা হচ্ছে হরাইজন্টাল, এটা ভার্টিক্যাল, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত? 90 ডিগ্রি। 90 ডিগ্রি। এটা যদি 90 ডিগ্রি হয়, এই পয়েন্টটা কোথায় থাকবে বলতে পারো নাকি? এই যে এখানে যে পয়েন্টটা পড়বে, এই পয়েন্টটা কোথায় থাকবে? মাস্ট বি অন দি সার্কামফারেন্স অফ দি সার্কেল, তাই না? আমাদের জ্যামিতির একটা ইয়ে আছে না, সার্কামফারেন্স অফ দি সার্কেলের যদি জি স্যার। আমরা দুইটা এর সাথে যোগ করি, ইট উইল অলওয়েজ মেক 90 ডিগ্রি। উল্টা বলতে পারি, এটা যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে অলওয়েজ এটা হবে আমাদের সার্কামফারেন্স অফ দি সার্কেল। ইয়েস স্যার। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? ইয়েস স্যার। এখন আমি বলতেছি যে এই যে পয়েন্টটা, এটা হচ্ছে পোল অফ দি মোর সার্কেল। বুঝতে পারছো কিনা? ওয়ান্স দি পোল ইজ নোন, তুমি পোলটা যদি বের করতে পারো, এনি স্ট্রেস তুমি এখান থেকে বের করতে পারবে। কিভাবে? মনে করো যে এখানে একটা প্লেন আছে, সেটা হচ্ছে হরাইজন্টালের সাথে অ্যাঙ্গেল তৈরি করতেছে, সে আমি ধরে নেই 47 ডিগ্রি। মনে করো যে একটা 47 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করলো, সে 47 ডিগ্রি। এখন আমি যেটা কাজটা করব, পোলের থেকে হরাইজন্টালের সাথে 47 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে আমি একটা লাইন টানবো। তো আমি যদি লাইন টানি, তাহলে এখান থেকে হরাইজন্টালের সাথে 47 ডিগ্রি লাইন টানলাম। টানার পর আমার এই লাইনটা সার্কামফারেন্সের যে পয়েন্টে টাচ করতেছে, এটার যে কোঅর্ডিনেট, মনে করো যে এটার যে কোঅর্ডিনেট, এটা কোঅর্ডিনেট মনে করো যে এখানে কত হইতে পারে, এটা হইতে পারে সে 50, 100, এটা কত 150, 200, এটা হয়তো 200-র কাছাকাছি কিছু একটা হইলো। মনে করো যে 201 আছে কিংবা কোনো কিছু আছে, এটা কিংবা 205 আছে, সে এটা কিন্তু আমরা বলতেছি সে, আর 205, হ্যাঁ, এটা নর্মাল কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 205। আর শেয়ারে কত হতে পারে দেখো তো দেখি, এই পয়েন্টটা শেয়ার কত হতে পারে? সে 70, 75 কিংবা 74 কিছু একটা হবে, তাই না? 205ও পজিটিভ, 74ও পজিটিভ। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? ইয়েস স্যার। এখন আমি বলতেছি যে আমার ওই যে 47 যে প্লেনটা আছে, যে প্লেনটা কত জানি 40 কত জানি বলছিলাম 47 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করবে, এই প্লেনের উপর সয়েলের ভিতর এই প্লেনের উপর স্ট্রেস কাজ করবে কত? 205 পজিটিভ, সরি,
205 পজিটিভ কম্প্রেশন আর কি 74 পজিটিভ 74 পজিটিভ হলে কি হইতে হবে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ Clockwise কোনটা এটা হচ্ছে এটা যদি দেই তাহলে কি হবে ক্লকওয়াইজ হয়ে যাচ্ছে এটা দিলে ক্লকওয়াইজ তাই না ইয়েস স্যার ইয়েস ক্লকওয়াইজ হলে কি হইতে হবে উল্টাটা স্যার রাইট টু লেফট তাহলে এটাকে যদি দেই তাহলে ইট ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ তাহলে আমাদের স্ট্রেস এটা হচ্ছে 274 স্ট্রেস ইজ অ্যাক্টিং অন দ্যাট পার্টিকুলার প্লেন বুঝতে পারছো কেন ক্লকওয়াইজ আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজটা স্যার উল্টাটা হতে পারে আমি যদি বলি 204 and 75 205 and 74 কোন অ্যাঙ্গেলে এই করতেছে তখন তুমি এই পয়েন্টটা লোকেট করবা করার পর পোলের সাথে যোগ করবা এটা যে অ্যাঙ্গেল তৈরি করবে দ্যাট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে ঠিক আছে 160 আর মনে করো যে 160 আর সে 90 এই স্ট্রেসটা কোথায় কাজ করবে তখন 160 আর 90 আমি করলাম the point is this 160 এর হলো 150 160 90 somewhere over here তাহলে এটার অ্যাঙ্গেলটা কত হবে you just connect it with the pole ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাঙ্গেল তার মানে এটাই হবে তোমার ওই প্লেন could you get my point ইয়েস স্যার দেখো বুঝতে পারছো কিনা মোটরসাইকেল বুঝতে পেরেছি স্যার could you get my point a bit different from structure but I think I believe it is more easier জি স্যার এটা সহজ তাই না it's the same thing তুমি ওখানে যেটা পাচ্ছ এখানে এক্স্যাক্টলি তুমি ওই অঙ্কগুলো এটা দিয়ে করে দেখো ইউ বি গেটিং দ্য সেম রেজাল্ট এটা হচ্ছে আমাদের পোল মেথড অফ ইয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে আসলে হয়তো অনেক দূর কভার করতে পারবো নেক্সট ক্লাসটা কি বারে আমাদের বৃহস্পতিবারে আমাদের ইয়ের যখনই ক্লাস আছে কে জানে বলে মহিউদ্দিনের কি আমার সব ক্লাসে এখন আমার বুঝতে পারছো কালকে ক্লাসটাতে হচ্ছে না স্যার আপনার কালকে ক্লাসটা আমার একটু হবে না কালকে ক্লাসটা আমার একটু অন্য ওই হয়ে গেছে সামনে কি মিড আছে মিডের সিলেবাস দিচ্ছেন স্যার ও মিড টিট সব তোমার লাস্ট উইকে স্যার রবিবারে মিট স্যার রোববার মিড টিট হবে না মিড হবে একদম শেষে বৃহস্পতিবারে স্যার এমন হতে পারে শুক্রবারও হতে পারে স্যার পরের উইকটাই আছে স্যার এই পরের উইকটা তোমাদের সাথে ডিসকাস করে আমি টাইমটা ফিক্স করবো হ্যাঁ স্যার তাহলে কালকে স্যার কারোর ক্লাস হচ্ছে না আপনার পিরিয়ডে না কালকে কোনো আমার ক্লাস হচ্ছে না কালকে না আপনি যে আপনার সময় যে ক্লাসটা ওই সময়টা আর কেউ নিবে স্যার ক্লাস আমার মনে হয় না মহিউদ্দিনের কি দরকার আছে না স্যার দরকার নেই স্যার আমি মহিউদ্দিনকে ওই করতে পারি আমি জাস্ট স্যার দরকার নেই স্যার ক্লাস হচ্ছে ঠিক আছে না, না। আমার ক্লাসটা হবে না বাট বৃহস্পতিবার বলতে হবে না স্যার আচ্ছা ট্রাই টু কাম এট রাইট টাইম আমি বলতেছি না বৃহস্পতিবার তুমি বুঝতেই পারতেছো যে উই হ্যাভ টু ডিসকাস অ্যাকচুয়ালি লট অফ থিংস এবং ফ্রম বেসিক আমাদের ডিসকাস করতে হয় সেই জন্য সয়েল মেকানিক্স কোর্স ইজ এ বিট ডিফারেন্ট আমি ফার্স্ট টাইমে তোমাদের ক্লাস নিতে পারি নাই বিকজ অফ দিস আমার কাছে মনে হয়েছিল যেটা ফিজিক্যালি না পড়াইলে ইট উড বি ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড সরি ফর দ্যাট যে তোমাদের একটা এখন তো অড টাইম আমরা বৃহস্পতিবারে তাহলে দেখা হবে হ্যাঁ স্যার একটা রিকোয়েস্ট ছিল বলো প্লিজ স্যার ওই আমাদের 342 ল্যাবের যে কুইজটা হওয়ার কথা ওটা নাকি আমাদের প্রথম 7 সপ্তাহের ল্যাবের গুলার উপরে কিন্তু আমরা স্যার এখন তো সব ভুলেও গেছি আমাদের রিপোর্টও নাই তো আমাদের এখন যেগুলা পড়ানো হচ্ছে কনসলিডেশন এরপরে ডিরেক্ট ইয়ার পড়ানো হবে এগুলোর উপরে আসলে কুইজ বা যে কোনো অ্যাসেসমেন্ট হলে আমাদের জন্য ভালো হবে আচ্ছা আমি বলবো ওরা কি ডেট দিছে তোমার স্যার স্যার next ডেট আর week- কি স্যার ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা প্রোভাইডার আছে স্যার কিন্তু স্যার এখন আর কি আমি যখন ডিসকাস করেছিলাম আর কি স্যার তখন বললো যে আমাদেরকে স্যার তাদের কাছে স্যার সবগুলো সাবমিট করা আর কি স্যার আমাদের কারোর কাছে একটা এক্সপেরিমেন্টও নাই আমাদের হাতে স্যার আমরা করবো কোত্থেকে স্যার আচ্ছা আমি ডিসকাস করবো বৃহস্পতিবারে তোমাদেরকে জানাবো হ্যাঁ জি স্যার Yes, sir, thank you, sir. বৃহস্পতিবার ট্রাই টু কাম এট রাইট টাইম তুমি বুঝতে পারতেছো যে আমি তো আননেসেসারি তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চাই না জি স্যার lot of things we have to discuss in soil mechanics okay thank you very much see you on Thursday